अच्छा। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपनासनम, मंगलानं च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज प्रेयर किसको बोलने का? आज प्रेयर, डेली प्रेयर कौन बोलेगा? मोनिका? ओके, आज बोलिए। खुशी? हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा ध्येय केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी, कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन रहूं। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, वेरी गुड। और स्टडी का प्रेयर कौन करेगा और किसको करने का है? दादा मैं। ओके, आप करिए, बोलिए, जोर से बोलना। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में जो बाधाएं जो अंतराएं आते हैं, उन सब आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूं, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करिश्मा, आप तो बहुत होशियार हो गए, वेरी गुड। तो अभी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा आनंद जी। जी। तो बच्चे लोग, आज तो रविवार है, तो स्टडी में तो छुट्टी हो गई, दादा भगवान को भी छुट्टी कर दिया, तो खाने का छुट्टी किया कि नहीं किया? सबने खाना खाया था? नहीं। ओ, तो ऐसे आज खाना तो मैं भूल गया, तो रक्षाबंधन आज तो बहुत अच्छा खाना, तो वो खाने में क्या टेस्ट आया जरा बताना। ओके, सम्यक आज क्या अच्छा किया? आज क्या, कौन सा टेस्ट खाने में आया? आज टेस्ट तो गड़ा गड़ा हाँ? मीठा मीठा गड़ा। क्या क्या खाया? किसमें गड़ाया था? बर्फी में, बर्फी टोपरा में। का लाडू। ओके, बर्फी में खाली वही था? टोपरा का लाडू और बर्फी। ओके, दूसरा क्या खाना खाया? दूसरा आज दाल ढोकली खाई। दाल ढोकली में क्या टेस्ट आया था? इसपे तीखा आया। बस मम्मी को मत बोलने का है। एक खाली तीखा आया, दूसरा कुछ नहीं था? मम्मी नहीं, वघार दूसरा मम्मी वघार करती। डाला था तो थोड़ा कड़वा आया था। हाँ,
को मम्मी वगार नहीं करती है? ऐसे दे दिए आपको? हाँ, नहीं वगार करती है। तो अभी यार तू कल पूछना क्या क्या डालती है, हमको रिपोर्ट देना कल। ओके हाँ ओके। खुशी, हाँ, मैं आज साउथ इंडियन डिश बोल क्या मैंने आज साउथ इंडियन डिश सांभर राइस खाया था। उसमें मुझे राई का कड़वा स्वाद आया थोड़ा सा। ओके। और करिश्मा, आपने क्या खाया था आज? वही कुछ नहीं खाया था मैंने, क्या खाया था? सांभर राइस खाया था मैंने भी। वो उपने आए वो। मोनिका, आपने कुछ दूसरा टेस्ट मिला उसमें? तीखा आया और थोड़ा कड़वा भी दूसरा आया। श्रेया, आपको फोई फुआ बहुत आपको तो रिलेटिव बहुत आया है, क्या खाना खिलाती है आप? आज रक्षाबंधन था इसलिए मेरे ત્યાં जलेबी और सब था, इसलिए मैंने जलेबी में मीठा टेस्ट आया था। जलेबी में मीठा आया था। ओके, वो गुजराती वर्ड है मीठा। ओके। दूसरा दूसरा कुछ खाया नहीं? सारा दिन जलेबी खाया? नहीं, और दूसरा कुछ खाया था। क्या खाया था दूसरा? मैंने सैंडविच खाया था और फिर उसमें तीखा टेस्ट आया था। सैंडविच में तीखा था। सैंडविच में क्या दूसरा था? वो मुझको नहीं मालूम। नहीं मालूम ना, क्या खाता है वो नहीं मालूम। कच्छप भाई, आप तो मामा जय के घर के सच्चिदानंद। आया तो मामा से घर से आया आप? हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझको आज दाल में राई राई का कड़वा स्वाद आया था और बाद में सब्जी में तीखा स्वाद आया था और मुझको खिचड़ी में हळदर का स्वाद थोड़ा आया था। ओके श्रेया, कल आपका टर्न है प्रेयर का। और हाँ, काजू कतरी का स्वाद भी मीठा आया था। ओके, वेरी गुड। तो आप तो शैलेशा जी डॉक्टर है, तो बताइए कि अच्छा हेल्थ के लिए, टेस्ट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है? खाने की बात कर रहे हैं आप, खाना खुराक लेने की? हाँ, ये आज सिंसियरिटी हेल्थ में, वो हेल्थ में वो टेस्ट, वो 6 टेस्ट टेस्ट करने का होता है। हाँ, तो दो चीज हैं कि ये जो आपको पूछ रहे हैं, तो उसमें दो प्रधान चीज हैं। एक तो जो खुराक के 6 टेस्ट हैं, तो वो 6 टेस्ट का संतुलन से खाना लेंगे तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है। जो दादा भगवान ने बताया कि समरसी आहार लेने की शक्ति दीजिए। तो खास करके बचपन में क्या होता है कि स्वीट टेस्ट बहुत प्यारा होता है और बीटर को तो कोई हाथ नहीं लगाता है। करेला आता है तो नहीं नहीं, बाजू पर रख दो, बाजू पर रख दो। और उसमें गलती से भी ये इंडिया में तो मानसून में रजनी भाई साहब सबको थोड़ा बहुत बुखार बुखार आता है, तो कोई जानकार मम्मी होती है तो सुदर्शन घनवटी देती है, सुदर्शन देती है, तो हाथ नहीं लगाते ये लोग क्योंकि कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा तो लगता एक प्रसंग याद आया कि हम दादा भगवान हाजिर थे उस समय में, सत्संग अपार्टमेंट में बैठे थे और एक महात्मा को थोड़ा सा बुखार था। तो दादाजी ने तो मंगवाया तीनों चीज, कड़ू करियातू और वो काड़ी जीरी और तीसरी कुछ चीज और मिलाई और बढ़िया जूस, मैंने रस उसका वो पानी बनाया। फिर दादाजी ने उस महात्मा को बोला कि चलो पिए आराम से, उसको जानो टेस्ट और पियो। तो बोला नहीं 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 दादाजी, मेरे से कड़वा नहीं पिया जाता, नहीं पिया जाता। तो दादाजी जितने बैठे थे खुद भी लिया और आराम से टेस्ट लेते लेते पिया। तो फिर वो महात्मा ने पिया। तो कहने की बात यह है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये ग्रंथि तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं आराम से पी सकता हूँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है,
तो ये दादाजी ने हमारे सन्मुख ये प्रयोग करवाया था, तो हमें मालूम है। तो फिर वो बुखार चला गया उनका। तो बोलते हैं कि ऐसा 6 टेस्ट का संतुलन, और उसमें भी ऐसा कहा दादाजी ने कि बीटर टेस्ट सबसे अच्छा है, वो सबसे सरलता से पचन भी होता है, और शरीर में जो हमारे खास करके इंडिया की मॉनसून में जो बुखार वगैरह आते रहते हैं वो भी शरीर में से निकाल देता है। तो दूसरी चीज दादाजी ने ये बताई थी कि हमारा जो किचन होता है, खास करके इंडियन किचन, उसमें ये जो कॉन्डिमेंट्स जिसे मसाले बोलते हैं, अलग अलग तेजाना मसाले, वो बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। सो इंडियन किचन जाने अनजाने में वो पूर्व से ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने एस्टेब्लिश की हुई बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। तो उसको जान के टेस्ट लेके जैसा आप कर रहे हैं वो हमें फायदा लेना चाहिए। और तीसरी महत्व की चीज जो आप करवा रहे हैं बच्चों से, ये क्या करवा रहे हैं मालूम चलता है सबको, मेरे मित्रों को? तो बोले चित्त की हाजिरी में खाइए और जानो आहार कौन टेस्ट देता है, कैसा आता है। सो चित्त की हाजिरी में जब खाते, वहां जब हमारा ध्यान रहता है, दादाजी ने बोला कि कोई भी कार्य करते समय यदि हमारा चित्त वहां हाजिर होता है तो वो सबसे बड़ा ध्यान है। तो अमेरिका में तो बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी इसके, $1 बिलियन इंडस्ट्री हो गई थी कि बी देयर, वो बोलते हैं ना प्रेजेंस में। तो उसके लिए ये सब एक्सरसाइज करवाते थे कि खाना खाते समय देखो कौन खा रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये अपने ज्ञान के लिए भी हेल्पिंग है और कि चित्त की हाजिरी में हम खाना लें, टेस्ट को जाने कौन खा रहा है, मैं कौन हूँ, वो सब जानकारी के साथ जब खाना खाएं। दादा भगवान जब आहार लेते थे तो जिन जिन लोगों ने उनको देखा, वो मूर्ति, वो दादा भगवान का निधि ध्यान अब भी सबको हेल्प है। क्योंकि दादा विधि करके बड़े आराम से एम पटेल खाना लेते थे, खुद शुद्धात्मा में, निराहारी पद में, शुद्ध उपयोग में स्थिर। और दादा बोलते थे कि कौन खाता है, क्या टेस्ट आता है, कौन टेस्ट लेता है, सब कुछ हम जानते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। सो 2 फायदा हुआ जी। सम्यक का दादा ने हमको बोला कि सम्यक जो खाते हैं तो वो स्वीट होता है, उस पे ही उसका चित होता है। वही तो मैं पहले बोला कि बचपन में सब अकेला स्वीट टेस्ट पसंद करते हैं और मम्मी से फरियाद भी करते रहते, कितना दिन हो गया आपने कुछ मीठा नहीं बनाया, आज क्या स्वीट है खाने में, सब कुछ बनाया, आज तो स्वीट तो है ही नहीं घर में, धमाल मचती है। तो रक्षाबंधन के दिन तो मिल जाती है स्वीट पर दादाजी ने बताया कि भले स्वीट लो पर संतुलित आहार, षड रस टेस्ट का संतुलित, और स्वीट पचन में सबसे भारी मानी गई है। बीटर टेस्ट पचन में सबसे हल्का माना गया, स्वीट टेस्ट पचन में सबसे भारी माना गया। पर वो छोड़िए, बचपन में हम छूट देते हैं, मगर संतुलित खाना लीजिए ऐसा बोलते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कफ होता है, सर्दी कफ ज्यादा हो जाता है। अकेले जो स्वीट टेस्ट के ऊपर जाते हैं तो सर्दी कफ बहुत हो जाता है। और ये कौन ओवरवेट दिख रहा है, मुझे नाम तो नहीं याद रहता, महसाणा सम्यक है, कौन है? सम्यक का वजन थोड़ा जरूरत से ज्यादा लग रहा है क्या? चबी बॉय। सो यंग एज में तो चबी नहीं होना है, क्या होना तो माफ करना, क्षमा करना, पर ये सब जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य से यदि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान, जागृति रखना है। क्या करना है? क्योंकि अभी से यदि हमारा वजन जरूरत से ज्यादा होने लगेगा तो फिर आगे क्या होगा, सोच लेना। तो ये सब चीज आप तो डॉक्टर है, बताइए। वही तो मैंने बताया कि ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारा खान पान, आहार विहार कैसे होना चाहिए ताकि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य, बॉडी माइंड और सोल, तीनों हेल्दी रहें। और इसमें इसलिए मैंने ये बोला कि आजकल ये जागृति नहीं होती है तो बच्चे भी ओवरवेट हो जाते हैं और यंग एज में भी रोग देखे जाते हैं। पहले तो कभी हार्ट का डिसीज
60s के नीचे नहीं सुना था। अभी तो हम डॉक्टर लोग भी 30s और 40s में भी हार्ट अटैक्स देख रहे हैं। मेरे एक ऑर्थोपेडिक मित्र हैं, बिटवीन 30s एंड 40s उनको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी थी, 10 साल के बाद बाईपास करना पड़ा। तो हमारे भाग में ये कुछ ना, इसलिए हल्के से मैं बता रहा हूं, उस पर कोई बहुत चिंता करना जरूरी नहीं है, बट ध्यान रखना अवश्य जरूरी है। और जब हमारी उम्र में पहुंच जाते हैं तो खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नहीं तो फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोलियां खानी पड़ती है, गोलियों का डिब्बा, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, पता नहीं कितना प्रिस्क्रिप्शन बड़ा होता जाता है। सो वो संजोग नहीं आए, इसके लिए शुरू से ही यदि हम खान पान में ध्यान रखें। और जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि हम बोलेंगे ये मुझे बहुत पसंद है तो कड़वा टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। दादाजी ने हमारे सामने प्रयोग करवाया था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रयोग हमारे सामने ही हुआ है, हमारी नजरों के सामने हुआ था। हम 4-5 बैठे थे, 2-3 आपता पुत्र थे, 1-2 महात्मा थे और दादा भगवान। और लीजर टाइम, सत्संग के बाद का टाइम जो सत्संग अपार्टमेंट में था, वो दादाजी ऐसे ऐसे पर्सनल प्रयोग करवाते थे। क्या करवाते थे? चलो आगे बढ़े। श्रेया, आपको क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ। हमको बचपन के दिन में क्यों स्वीट बहुत पसंद आती है? ओह ये तो उसका उत्तर तो मुझे यथार्थ एग्जैक्ट नहीं मालूम, पर आम तौर पे ये होता है कि प्रकृति अंदर से खींचती है परमाणु। एक दादाजी ने और साइंस दिखाया था कि हम पसंद नहीं करते, मैंने खाना खाते हमको लगता है कि हमने चॉइस की, हमने खाना खाया, मगर अंदर जो परमाणु होते हैं वो आहार को खींचते हैं। आपकी डिश में 5-6 प्रकार के का आहार है, 5-6 अलग अलग भिन्न भिन्न स्वाद है, मगर अंदर से जो परमाणु खींचता है हाथ वही जाता है और वही लपक 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 करके वही लेता है, दूसरे को छूता भी नहीं है। सो कुछ बचपन में अंदर ऐसे परमाणु का उदय होता है, प्रकृति का उदय होता है, ताकि मीठा बहुत अच्छा लगे और आपको परवानगी भी है। मगर बैलेंस सब चीजों में, जो दादाजी ने बताया कि जरूरत से ज्यादा अबाव नॉर्मल हो जाएगा तो भी नुकसान करेगा, फीवर हो जाएगा, 101 हो गया तो भाई डॉक्टर के पास ले जाओ, कुछ बुखार आ गया, पता नहीं क्या हो गया, और शरीर जरूरत से बिलो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो भी रोग है। तो दादाजी ने बताया, कृष्ण भगवान ने भी बताया था कि खाने में, पीने में, उठने में, सोने में, बैठने में, बोलने में, संबंध में, हमारी सभी प्रवृत्ति में जो नॉर्मालिटी से जीता है वो न केवल दुनिया में सक्सेसफुल होगा मगर आत्मा की बात में भी उसका सरलता से बहुत सुंदर प्रगति होगा। सो नॉर्मालिटी का जो सिद्धांत है कि नॉर्मालिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अच्छा, उसके साथ एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो आज तो रक्षाबंधन थी, आप आज का ही प्रयोग आप देख लीजिए कि आपको जो पसंद है वो आइटम आपको मिल गई, रसगुल्ला मिला होगा, कोपरा पाक मिला होगा, जो मगज मिला होगा, और आपका शरीर बोल रहा है कि पेट भर गया, 3 पीस लिया, 2 पीस लिया, मगर मन बोल रहा है नहीं अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो तुम किसकी सुनते हो श्रेया? पेट की सुनते हो कि मन की सुनते हो, जीभ की सुनते हो? मन की। हाँ तो फिर वो डिब्बे में कैसे दबा 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 के भरते हैं, ऐसा खा खा खा। पेट ना बोलता है कि भर गया हूं मैं, मगर मन बोलता है कि अभी कल तो मम्मी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, आज पसंद है तो काल हो जाता। तो वहां पर कौन जीता? आप जीते कि मन जीत गया आपके ऊपर, हावी हो गया? कौन हावी हो गया? मन। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज सीखनी है कि मन तो दिखाता है, तो मन से बात करनी है कि मैं दूंगा, मगर 2 पीस लीजिए ना। जिसको संयम बोलते हैं, कंट्रोल्ड बोलते हैं, जिसको संयम की विद्या आ गई वो जीवन में इतनी शक्ति प्रिजर्व करके इतनी शक्ति से आगे बढ़ सकता है। और जिसको संयम की कला नहीं आई तो क्या होगा?
कि मोटर चलती है, खेत में पानी निकलता है, मगर पानी को संयम से, मैंने दो पालों के बीच में बहने का नहीं है, पाला टूटा हुआ है तो पानी तितर बितर बिखर जाता है। इसी प्रकार से जब हमारा मन, हम ट्रेन नहीं करते उसको, संयम में रहने के लिए ट्रेन नहीं करते हैं, और हम मन जहां खींचता है वह खींचे जाते हैं, तो फिर हमारी शक्तियां सब बिखर जाएगी और जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। जो पाना चाहते वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन बिखर गया, मनोबल नहीं है, चित्त बिखर गया, तो शक्ति कहां से लाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि खाने से भी अधिक महत्व की चीज है। दादाजी ने बोला कि हमें चीजों का महत्व नहीं है इतना, मगर हमारा जो मन है इतना सुंदर है, इतना, जिसे गुजराती में बोलते हैं केड़वायलू मन छे, संयमित मन छे, वो बिगड़ नहीं जाए, उसकी हमें बहुत काळजी है। क्या है? तो ये बात आपको समझ में आती है मेरी? हाँ। हाँ। और जब आप दोनों को बैलेंस करके लेंगे तो खाने का स्वाद और मजा भी आएगा, और मन संयमित रहेगा, उससे आपको इतनी अंदर से संतोष और आनंद और शक्ति मिलेगी कि आप दुगुनी शक्ति से आगे बढ़ोगे। ये बात ध्यान रखना कि मन कच्चा तो नहीं पड़ रहा है, या तो हम मन की तो सुन के कच्चे नहीं पड़ रहे हैं, तो मन को संयमित करना, ये तो खाने की एक बात हुई। फिर जिसका मन सभी चीज में संयमित है, दादाजी ने दूसरा एक सूत्र दिया कि जिसका देह, वाणी और मन संयमित है, उसका शुद्धात्मा में रहता है। नहीं तो फिर शुद्धात्मा में रह नहीं सकते। और वो तो आपके लिए नहीं, हम सब बड़ों के लिए भी ये सूत्र लागू होता है। क्या होता है? तो ये बात आपको कुछ विचार में आई मेरी? मोनिका जी, खुशी जी, करिश्मा जी, सबको पूछ रहा हूं मैं। हाँ। आपको पसंद आई ये बात? तो मन को बोलने का कि रोज खाते हो, वापिस दूंगा, मगर आज 2 से रुक जाओ, आज 1 से रुक जाओ। और दादाजी ने यहाँ उणोदरी का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उणोदरी, मेरे को 4 रोटी की भूख है, 4 पीस कोपरा पाक का मैं खा सकूं, ऐसी मेरी कैपेसिटी, पेट बोलता है, मगर मैं 2 पे रुक जाऊं और थोड़ी जगह खाली रखूं। तो यहाँ हेल्थ का दूसरा एक सिद्धांत है रजनी भाई साहब, कि दादाजी ने उणोदरी दिया, और आयुर्वेद ने ये बोला कि पेट के 4 भाग आप गिनिए, 2 भाग फूड से भरिए, 1 भाग प्रवाही या तो पानी वगैरह के लिए, और 1 भाग खाली रखिए जो वायु के लिए जरूरी है। यदि आप पूरा भर देंगे तो फिर पेट में तरफड़ाहट भी होगा, पचन भी ठीक नहीं होगा, और हेल्थ भी बिगड़ेगी। क्या होगी? तो ये सब जानने जैसी चीजें, और आप तो बहुत पुण्यशाली है कि ये शुरू की उम्र में आपको ये सब जानने का मिल रहा है। हमें तो ये बूढ़े होने को आए तब जानने को मिला था। क्या मिला था? तो आप तो बहुत पुण्यशाली हैं, और मुझे पूरा यकीन है। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये हिताक्षी भागवत तो करेला अच्छा लगता है, तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। सम्यक को दादा तो अच्छा लगता है। तो मम्मी को बोला अभी जरूरत तेरे को वो करने का, हाँ जी, हिताक्षी बा बोलिए। हाँ बोलिए हिताक्षी। मैं हर रोज 1 साल से मैं गिलोय का काढ़ा पीती हूँ। क्या करते हो? गिलोय का काढ़ा पीती हूँ। गिलोय का काढ़ा, हाँ वो अच्छी बात है। गिलोय एक आयुर्वेद में अच्छी चीज मानी गई है, मगर साथ साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई भी चीज एक्सेस मत कीजिएगा, उसको नॉर्मालिटी में रखिएगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगा आपको, जो मेरी समझ में है, मेरी समझ गलत भी हो सकती है क्योंकि मैं आयुर्वेद में एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर दादाजी को, दादा भगवान की बात वापिस कर रहा हूं कि एक बार किसी ने, दादाजी को कोई वैद्य ने बोला कि सरगवा की सिंग का आप वो सूप वगैरह बना के लीजिए, चंद्रिका बहन को मालूम होगा। तो दादाजी ने किसी महात्मा को बताया है, तो साल भर तक लोग वही खिलाते रहे, दादाजी को वही खिलाते रहे, पूछा भी नहीं कि दादाजी कब बंद करे, या तो बहुत हो गया या तो ये नॉर्मलिटी है कि एक्सेस है। तो फिर दादाजी हंसने लगे एक दिन कि ये लोग ऐसे हैं कि भाई कोई भी चीज की अपनी अपनी मर्यादा होती है, अपनी अपनी नॉर्मालिटी होती है। प्रकृति भी जो मांगती है उसका एक प्रमाण होता है। क्या होता है?
तो गिलोय लेना अच्छा है, मगर लगातार लेना, अंदर भी देखते रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी ही पढ़ा था कि गिलोय ले लेके किसी को साइड इफेक्ट आई। सो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है। सो ऑब्जर्वेंट रहना है, अंदर देखते रहना है कि मेरी प्रकृति पर ये क्या काम कर रहा है, क्या असर कर रहा है, कब एक्सेस हो जाता है। सो ये सब जागृति पूर्वक आगे बढ़ने की चीज है। आप कर रहे हैं वो अच्छा है, मगर साथ साथ में सोचते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए, और अपनी खुद की प्रकृति को देख के अपना खुद का थर्मोमीटर और ऑब्जर्वेशन, एक रजनी भाई साहब बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, तो खुद की प्रकृति सबकी अपनी अपनी है। जो रजनी भाई को अनुकूल है मुझे अनुकूल आए ऐसा जरूरी नहीं है, जो मुझे अनुकूल है वो आपको अनुकूल आए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलो हमारे आप्तपुत्र की बात कर लेते हैं। हमारे आप्तपुत्रों ने दादा के मुंह से सुना कि जो तीखा चिली खाता है तो दर्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर आप्तपुत्र जहां जाते इतने मर्चे लेते हैं, इतने मर्चे लेते हैं। और मेरे जैसा भी, हमारे एक आप्तपुत्र गए सिंगोद, सिंगोद से आके बेचारे इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि ये लीले मर्चे, मेरा तो पेट खराब हो गया, एसिडिटी की दवा महीने से ले रहे हैं, तब जाके कुछ अच्छा हुआ। सो कोई भी चीज कोई एक प्रकृति के लिए, और वो भी प्रमाण से लेने में अच्छा है। बाकी दूसरी प्रकृति वो अनुकरण करने जाएगी तो बीमार तो हो ही जाएगी। क्या हो ही जाएगा? सो अपनी खुद की प्रकृति को देखिए, समझिए और लीजिए। वो बोलता है, वो लेता है, इसलिए मैं भी लेने लगूं, तो फिर तो आप प्रॉब्लम इनवाइट कर दोगे। क्या कर दोगे? और डॉक्टर होने के नाते मुझे तो ये सब देखने को पर्सनल डायरेक्ट एक्सपीरियंस में मिलता है। क्या मिलता है? तो ये मैं जो कुछ आपसे बात कर रहा हूं वो एग्जैक्ट फैक्चुअल बात कर रहा हूं, नाम नहीं दे रहा हूं, मगर ये फैक्चुअल बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सो बात निकली है तो सब कुछ जानिए, मगर जो आता है वो सब सच्चा है और सब मुझे करना है ऐसा नहीं है। देखते जाइए और करते जाइए। क्या करते जाइए? देखते जाए और करते जाए। हाँ, हिताक्षी बा, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर से फिर आप पूरा विज्ञान डेवलप हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? मम्मी गिलोय के साथ तुलसी आदू वो मिक्स, मम्मी गिलोय के साथ तुलसी आदू वो भी डालती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है वो। मैं पहले ही बोला कि अच्छा प्रयोग है, आयुर्वेद के उसके अच्छे गुण है। सो आप जरूर लीजिए, मगर अंदर देखते रहिए। क्या होता है? अंदर देखते रहिए। नहीं तो मेरे जैसे को क्या होता है, मैंने भी लिया, पर कुछ दिन के बाद मुझे अंदर से गर्मी होने लगी। क्या होने लगी? हाँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा उसको लोअर डाउन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा। कम करना पड़ा। सो ये एक मेरी ओर से एक साइन ऑफ कॉशन, क्योंकि डॉक्टर लोग हम चेतावनी भी देते रहते हैं कि ये दवा अच्छी है, मगर प्रमाण से ज्यादा ले लेंगे तो फिर तो मुश्किल ही करोगे। क्या करोगे? उसका डोज नक्की करते हैं। क्या नक्की करते हैं? प्रमाण नक्की करते हैं। अरे विटामिन भी ज्यादा खाता है नहीं तो हाइपर विटामिनोसिस एक्सेस हो जाता है। वो क्या होता है? और वो नुकसान भी करता है। चलो आगे बढ़े। हाँ, आपने खुशी, आपका क्वेश्चन था ना? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। इस स्टेज में क्या होगा हमें? क्या क्या बोला? सुनाई नहीं दिया मुझे ठीक ढंग से। नजदीक से बोलिए जरा माइक के। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो क्या होगा हमें? ज्यादा मीठा खाएंगे तो क्या होगा? पहली चीज ये होगी कि मीठे के ऊपर इतना लगाव हो गया तो बाकी के टेस्ट पर अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझे दीपक आनंद जी अकेले इतने पसंद है तो फिर बाकी के आप्तपुत्र पसंद ही नहीं आते। सो पहली बात, मन का ये स्वभाव है कि एक चीज पर आप ज्यादा चिपके तो दूसरे टेस्ट का अभाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपको? फिर कड़वा पसंद आएगा, फिर तूरा पसंद आएगा, तीखा पसंद आएगा। तो ये पहली चीज ये। दूसरी चीज कि ज्यादा मीठा लिया, दूसरे टेस्ट बहुत कम लिए, तो शरीर को एक चीज जरूरत से ज्यादा मिली, दूसरी जरूरी चीज मिली ही नहीं।
तो आरोग्य में असंतुलन होने से कुछ चीज बिगड़ेगी। तो आयुर्वेद का थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, कुछ पेपर में आता है, किसी को से समझोगे, तो आयुर्वेद ये बोलता है कि ज्यादा मीठा खाने से कफ की वृद्धि होती है, कफ प्रकृति के रोग होते हैं। क्या होते हैं? तो उनको ये ठंडी में, बारिश बरसात की ऋतु में सर्दी कफ ज्यादा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और कफ के जो रोग हैं, तो कफ जन्य रोग उनको ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और बहुत तीखा खाने वाले जो होते हैं, बहुत गर्म पदार्थ है वो लेने वाले, मैंने रिंगन वगैरह, लहसुन, वो मर्चा वगैरह लेने वाले होते हैं, यदि उनको अनुकूल नहीं आता तो उनका पित्त बहुत बढ़ जाता है शरीर में। तो पित्त जन्य रोग, शरीर में जलन होना, ये होना, वो बढ़ जाते हैं। सो आयुर्वेद के मुताबिक कफ, पित्त और वायु तीनों का संतुलन, और वो आहार से जुड़ा हुआ है। सो असंतुलित होगा तो कहीं ना कहीं शरीर को असंतुलित करेगा। दूसरी चीज, मन पर भी उसकी असर होगी। क्या होगी? क्योंकि सात्विक, राजसिक और तामसिक त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वो भी आहार से जुड़ती है, वो भी कफ पित्त वायु से जुड़ती है। सो आप जो प्रार्थना में बोलते हैं कि मैं मेरे हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, तो वो तो अच्छी बात है, मगर वो कॉम्प्रोमाइज, मैंने अपना हेल्थ बिगड़े नहीं, उसके लिए धीरे 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 जितना आपकी समझ में आए, जानने में आए, समझ में आए, वो विज्ञान जानना जरूरी होगा। कोई भी चीज भावना से शुरू होती है, प्रार्थना से शुरू होती है। मगर आपके घर गेस्ट आने वाले हैं और आपने, या तो आपकी मम्मी ने नक्की किया कि आज तो शीरा और भजिया बनाना है, उससे इतने में बन जाएगा? नहीं। नक्की किया, उसके साथ ही वो ग्रोसरी सामान जुटाने लगते हैं कि भाई शीरा और भजिया बनाने के लिए घर में सब कुछ है नहीं, तब खरीद के ले आए, फिर बनाए, फिर 2-3 घंटे में जब तक बन नहीं जाता उसके पीछे होते हैं। क्या होते हैं? तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आता है। ओके, ठीक है। तो समझा का प्राइवेट में पापा को क्या बोलते हैं, हमको बोलो। समझा? प्राइवेटली पापा को क्यों बोलते हैं, हमको बोलो। शैलेश आनंद जी को कुछ बोलो। शैलेश आनंद जी ने बोल दिया चबी बॉय, तो नाराज हो गया मेरे से। तो हमको बोलो, चलो हम के साथ बात करो। क्या पापा को क्या बोला? क्या बोला पापा? सुगी तो गोलू कुछ नहीं। कुछ नहीं। ओके, चलो आगे, खाने से अभी दूसरे स्टेशन पर जाए हम। हाँ चलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बालक को सब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। थोड़ा मैं हिंदी में बोल सकता हूँ जी, पूछ सकता हूँ अगर परमिशन है तो? हाँ बोलो। ये शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना में ये लिखा हुआ है, हे शुद्धात्मा भगवान हो, आपने अभेद भावे अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। और उससे पहले सेंटेंस लिखा है मारू स्वरूप शुद्धात्मा से। तो ये क्या शुद्धात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा करना चाहते? थोड़ा सा इसका अर्थ समझाए। देखो, 2 चीज है कश्यप जी। पहली चीज ये है कि दादा भगवान की हाजिरी में ये प्रार्थना दादाजी की कृपा से शुद्धात्मा दृष्टि मिलने से पहले बोली जाती थी। मैं शैलेश हूं, मैं नामधारी हूं, तो वो प्रार्थना करता है अंदर वाले भगवान से, शुद्धात्मा भगवान से। ये दुनिया में हम मूल भगवान से जुड़ने के लिए हमारी समझ में आते हैं, ऐसे कई प्रयोग करते हैं, जैसे मूर्ति के पास जाते हैं, भजना मूर्ति की भक्ति करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ साधना करते हैं। इसमें ज्ञानी विज्ञान स्वरूप ज्ञानी ने जो ये बताया, विज्ञानी स्वरूप ज्ञानी ने, ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रयोग है अंदर से के शुद्धात्मा भगवान से जुड़ने का और उनकी सुख और शक्तियों का अनुभव करने का। अभी ज्ञान मिलने के बाद जो बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो आज्ञाधारी
जो बीच वाला है, जो शुद्धात्मा की भजना जाना सही उसने शुद्धात्मा, मगर अभी पूरा हो नहीं गया है, होने की यात्रा में है, पुरुषार्थी हुआ है, वो अपने अंदर वाले दरअसल शुद्धात्मा भगवान को देख के उनसे प्रार्थना कर रहा है। जैसे कि दादा भगवान ने खुद ने बताया कि 356 डिग्री वाले ज्ञानी पुरुष, मैंने जो उपयोग की स्थिति में हमेशा देह में होते हुए भी देहातीत शुद्ध उपयोग की स्थिति में रहते थे, वो बोलते थे कि हम भी अंदर वाले दादा भगवान को नमस्कार करते हैं, उनका असीम जय जयकार हो बोलते हैं, ताकि हमारी जो 4 डिग्री बाकी है वो पूरी हो जाए। क्या होता है? सो मूल दादा भगवान बिल्कुल 360 डिग्री संपूर्ण शुद्ध थे, है, रहेंगे अपने स्वभाव में। और ये दादा भगवान जो अभी 3-4 डिग्री बाकी, तो उनकी भजना करते। तो यहाँ पर जो आज्ञाधारी है, जो इंटरिम गवर्नमेंट वाला पार्ट है, जो अंतरात्म दशा वाला पार्ट है, जो फाइलों होती है तो संभव से निकाल करता है, नहीं होती है तब शुद्धात्मा की भजना करता है, वो ये प्रार्थना बोल रहा है अपने अंदर के मूल भगवान से। ये उसका संक्षिप्त सार विज्ञान आपको समझ लेना है। और इसी के लिए कनु दादा जी ने अपनी हाजिरी में उसको एक्सपांड करके उसको विगतवार भी करवाया था कि मैं आज्ञाधारी आपको अभेद भाव से नमस्कार करता हूँ, और मुझसे आज तक जो भी आज्ञा पालन के में चूक जाने के दोष हुए हैं, जो भी नव कलम के भंग संबंधी दोष हुए हैं, तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो दीपकानंद जी काफी समय वो ज्ञान प्रागट्य के बाद की शुद्धात्मा की प्रार्थना भी बुलाते थे। हम रिक्वेस्ट करें तो अभी भी बुलाएं, ऐसी चीज है। सो उसका सार समझ लीजिए कि ये शुद्धात्मा कौन सा शुद्धात्मा कौन से शुद्धात्मा को प्रार्थना करता है, जो इसने अभी जाना है मगर हो नहीं गया, वो शुद्धात्मा जो अंदर दरअसल है उसकी प्रार्थना करता है। तो जो प्रार्थना करता है वो मतलब वो बोलता है कि मैं शुद्धात्मा, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है जी, लेकिन तो वो शुद्धात्मा की कोई वाणी नहीं होती है, कोई मन नहीं होता है, कोई वो होता नहीं है। तो ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि जब वो बोलता है मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं शुद्धात्मा, ये फिर प्रार्थना भी करता है, तो फिर वो थोड़ा सा मिसमैच सा लगता है थोड़ा, कि जैसे मतलब ये है। तो वो या तो थोड़ा सेटिंग इस तरह से हो कि उसमें जैसे हम माइक में बोलते हैं और बोलते हैं हमने बोला है एक्चुअली, लेकिन माइक जो है ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो ऐसे होता है। तो इसी तरह से इसमें भी जो है शुद्धात्मा भगवान बोल रहे मैं शुद्धात्मा हूँ। अरे भाई, शुद्धात्मा भगवान को बोलने का है ही नहीं, मगर जब तक मैं बीज से शुरू होके पूर्णिमा तक की यात्रा पूरी नहीं करता हूं, तो ये पुद्गल से पुद्गल का शुद्धिकरण का प्रोसेस है, और पुद्गल ही पुद्गल को शुद्ध कर सकता है। और जब वो आवरण हट जाएंगे तो भगवान तो अंदर है, वो खुले निरावरण हो जाएंगे। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि स्थूल प्रयोगे सूक्ष्म समाधि, बोलते शब्द से है मैं शुद्धात्मा हूं, वो बोलने वाला शुद्धात्मा दरअसल स्वभाव नहीं है, मगर शुद्धात्मा बोलते ही उपयोग शुद्ध में जुड़ता है। तो ये स्थूल प्रयोगे सूक्ष्म समाधि सर्वज्ञ जद्भूते, तो ये समझने की बात है। अरे आप तो डॉक्टर हैं, तो ग्रॉस मेडिसिन से कैसे सूक्ष्म दर्द चला जाता है? ये विज्ञान तो है कि नहीं है कि गोली यहां खाई, वो गोली तो स्थूल दिखती है और दर्द तो दिखता नहीं है, तो कैसे चला गया? तो उसकी यहाँ पर दूसरी चीज है कि जो बोलने वाला है वो उसको बोला जाता है कि वो बोल नहीं सकता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा उसमें ये होता है। तो जैसे ये अपनी बुद्धि ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर रही है, हृदय से समझे तो तुरंत ही अनुभव में आता है ज्ञानी पुरुष का ज्ञान। अच्छा, आगे से अरे ज्ञानी पुरुष तो यहाँ तक बोला कि भीम थे ना, तो भीम को दूसरा कुछ अंदर में जाता नहीं था ज्यादा, तो भीम ने क्या किया पता, एक लोटी उंडी डाली और नमो नेमी नाथाय बोल के सिंसियरिटी से लगेगे, उससे भी केवल ज्ञान हो गया।
सो शब्द महत्व के नहीं है, कौन सी समझ से हम शब्द बोलते हैं, कौन सी सिंसियरिटी से बोलते हैं, कौन से उपयोग से बोलते हैं, वो काम करता है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन वो कविराज जी ने भी बोला है कि वो रियल रिलेटिव की पार्टनरशिप होती है, कि रिलेटिव जो है वो बोलता है और रियल जो है वो जानता है, दोनों आपस में काम, साथ में काम करते हैं, जो है मतलब पार्टनरशिप में काम करते हैं, साथ में नहीं, मतलब पार्टनरशिप में काम करते हैं। क्योंकि अगर जो है वो आप बोलते हैं मैं जानता हूँ, तो बोलने वाला जो है वो बोलता है, लेकिन वो असल में जानता नहीं है, वो जो है जानने वाला जानता है और वो बोलता है, बोलने वाला बोलता है। तो ये जो है इस तरह से है। तो ये जैसे देखो कश्यप जी, माइक वाला जो एग्जांपल जो है नहीं, ना, माइक वाला एग्जाम्पल यहाँ सेट नहीं होता है, वो बुद्धि का एग्जाम्पल है। हमारी बात सीधी सादी है कि ज्ञानी के पीछे पीछे चले जाओ, अपनी बुद्धि डालोगे तो पॉइजन हो जाएगा। फिर भी जिसको इच्छा है वो अपनी बुद्धि से कॉकटेल कर सकता है। बाकी जो ज्ञानी ने बोला है उसको समर्पण करके अधीनता से आज्ञा का पालन करेंगे तो बस वही हमारा काम करवा देगा। नहीं, मैं ये उसी डायरेक्शन, आपकी बात में समझ गया हूं, मगर आप मुक्त है अपना मिक्सचर बना लेने के लिए। हमें तो हमारी बुद्धि को बाजू में रख के जो ज्ञानी ने बताया उसके पीछे चला जाना है। आगे सेकंड पेज में देखिए आप, एवी कृपा करो कि हमने भेदभाव छूटी जाए अने अभेद स्वरूप प्राप्त है, हमें तुम्हारा अभेद स्वरूप तन्मय कर रही। अभी ये जो है हमने जब बोलते हैं तो ये भी थोड़ा सा, मैंने पहले ही बोला कि ये ज्ञान प्राप्त होने से पहले की प्रार्थना थी दादाजी की हाजिरी में, वो ज्ञान पाने के बाद की प्रार्थना नहीं थी। फिर भी अब जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम बोल रहे हैं तो अब हमारी समझ में इतना फर्क कर सकता है कि मैं आज्ञाधारी जो हूं वो अभी शुद्धात्मा में अभेद स्वरूप से रह नहीं सकता हूं। कोई बार शैलेश हो जाता हूं, कोई बार चूक जाता हूं, कोई बार शुद्धात्मा में रहता हूं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं आज्ञाधारी हमेशा आप में, मैंने शुद्ध उपयोग में, शुद्धात्मा स्वरूप में अभेद भाव से हमेशा के लिए रह सकूं। यहाँ पर क्या ये आज्ञाधारी जो बोल रहा है, जिसके पास शब्द है, वो क्या हमेशा शुद्धात्मा में अभेद भाव से रह सकता है? किसी को अभेद भाव से शुद्धात्मा देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो वो अंदर वाले या तो जिसको मानता है दादा भगवान से शक्ति मांगता है कि मैं अभेद भाव से आप में रह सकूं। मेरा प्रश्न ये है, हमने ये बहुवचन है, इसमें एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है ये हम सामुदायिक प्रार्थना करते हैं कि मैं, उसमें 3 शब्द है, हूं, अमे अने आपणे। हूं मैंने में शैलेश की हैसियत से जो आज्ञाधारी है, अमे मीन्स हम सब महात्मा है, और आपणे मीन्स दादाजी के पास जो दृष्टि पाए हुए, जो मार्गानुसारी हुए हैं। ये सामुदायिक सबकी भावना से मैंने प्रार्थना की है। अच्छा, सबके लिए मैंने प्रार्थना, क्योंकि सब में मैं ही हूं, और जब सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरा तो काम हो ही जाता है। ये बहुवचन इसके लिए है कि हम सब महात्माओं के लिए, जिनको दृष्टि प्राप्त है, जो ये मार्ग पर चल रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए बहुवचन। हाँ, तो आपने बताया ना, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा क्लियर होता है तो फिर चीजें समझ में आती है। अरे मैं तो एक ही चीज विनंती से हाथ जोड़ के बोलता हूं कि दादाजी से प्रार्थना करिए कि हे दादा भगवान, आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए, और आपके कहे हुए अनुभव वचन, आप क्या दिखाए हो वह रास्ता, आपने दिया हुआ ज्ञान मेरे को जैसे है ऐसे समझ में आए। हाँ, तो काफी कुछ काम हो जाएगा। अभी भी जो है दादाजी से भी कर नहीं, रहा हूँ। मैं आप नहीं करते ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं, मगर क्षमा कीजिएगा कि जब ऐसे हृदय से चलेंगे तो हमारी बुद्धि हमें हेल्पिंग हो जाएगी। नहीं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन खड़ा करते रहेगी। क्वेश्चन का कोई कसूर नहीं है, मगर हमारा हित में बाधक न बने, ऐसा ध्यान तो जरूर रखना। करना चाहता हूँ उसी में कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, जैसे अभी आपने 1% थोड़ा ऑर्गेनाइज है, लेकिन बहुत सारा अनऑर्गेनाइज है, उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलता, तो उसमें इसलिए क्लियर नहीं होता है। जैसे अब आपने कॉन्टेक्स्ट बताया तो तुरंत क्लियर हो गया। जैसे आपके एक मैं रेफरेंस देता हूँ, जीवाष्टकम है, ठीक है, जीवाष्टकम कितना सुंदर जो है, कॉन्टेक्स्ट भी बताया, ट्रांसलेशन किया गुजराती में, हिंदी में,
तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज इस तरह से और भी करना चाहिए, ये मेरी विनती है। बाकी आप देख लीजिए जैसे आपको। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, मगर ये जो दादाजी से प्रत्यक्ष दी हुई चीज है, उस प्रत्यक्ष दी हुई चीज में जब अनुवाद भी करते हैं तब दादाजी से शक्ति मांग के, प्रार्थना करके, कृपा मांग के करना पड़ता है, क्योंकि अनुवाद में भी अर्थ में फर्क हो जाता है, मर्म में फर्क हो जाता है। अनुवाद करने वाले की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो यथार्थ रूप से वो शब्द भी वहां आए। इसीलिए दादाजी ने सबको बताया था कि आप गुजराती सीखना, गुजराती सीखोगे तो ही ये ज्ञान आपको एग्जैक्टली दादा भगवान के दिल में जैसा था ऐसा लाभ देगा। पर मैं मंजूर करता हूं कि जब तक नहीं सीखते, हम सबको कोशिश करनी हम जरूर करेंगे, मगर कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस, खाली अनुवाद ही नहीं, रेफरेंस की भी बहुत जगह जरूरत होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पद का दिया होता है, लेकिन पद का रेफरेंस नहीं दिया होता है। वो रेफरेंस थोड़ा अगर हो तो उसमें नहीं, वो तो मेरे सत्संग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज आप एक जगह से पूछते हैं, मगर उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहाँ निकला, किन के निमित्त से निकला, आगे पीछे क्या है, वो संदर्भ के बिना जब बात आती है तब वो यथार्थ रूप से नहीं रहती है। इसीलिए पुण्यशाली तो वो हैं ज्यादा, और वो थे जिनको दादा की डायरेक्ट बात उनके निमित्त से सुनने को मिली। मगर अभी भी दादा भगवान काम कर रहे हैं, मगर ये बात हमें भली बात ही ध्यान में रखना है। आपकी बात से मैं सम्मत हूं कि उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। आप सूत्र आते हैं उसमें भी थोड़ा वो मतलब, अरे भाई, मैं मंजूर करता हूँ, कबूल करता हूँ। पहले ही मैंने बोला कि वो संकलन करने वाले की मर्यादा होती है, क्या होती है। जी जी। और ये ज्ञान साक्षात्कार पाने के बाद की प्रार्थना आप देख लीजिए, उसमें है कि आपका स्वरूप जो द्रव्य गुण अवस्था से है वही मेरा स्वरूप है, वो एक्सपांड किया हुआ है। जी 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 जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। આપણે સંજોગોનો ધક્કો વાગે છે, એનાથી ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે, એ શું કહેવા માંગે? સંજોગોનો ધક્કો થી આપણને પેલું ભાવ થાય એવા કે અમુક આ પ્રમાણે હોવું જોઈએ, આ પ્રમાણે હોવું જોઈએ, એ સંજોગોનો ધક્કો એટલે કેમનો ધક્કો, એ શું કહેવા માંગે? બરાબર. હવે દીપકભાઈ સાહેબ, આપને વેદ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિ તો પ્રાપ્ત હશે? હા, मैंने प्राप्त किया है। ક્યારે મળ્યું આપને? લગભગ 15 વર્ષ થઈ ગયા। 15 વર્ષ થઈ ગયા. તો આ વાત કોને માટે છે? આ પછી સંદર્ભની વાત આવી. હા, એ બરાબર, જ્ઞાન પહેલાની વાત છે, બરાબર. તો કોનો ધક્કો વાગે એનાથી એમ. હા, એટલે ધક્કો એટલે શું છે કે આ બધા જે સંજોગ, સંસરણ માર્ગ, સંસાર એટલે સંસરણ માર્ગમાંથી પસાર થતા થતા જે પણ બધી અવસ્થાઓનું કે સંજોગોનું કે જે એને દબાણ આવ્યું, દાખલા તરીકે આપનો કોઈ ફ્રેન્ડ શેર બજારમાં બહુ કમાઈ રહ્યો છે, આપ હજી શેર બજારમાં કંઈ રોકાણ કરી રહ્યા નથી, પણ એમની જોડે બેસતા ઉઠતા આપની અંદર બધું ઊભું થવા માંડે કે નહીં, કે આ તો ઈઝી રસ્તો છે, આપણે બી ઇન્વેસ્ટ તો કરવું જ જોઈએ, શીખવું તો જોઈએ, થાય કે ના થાય? હા, બરાબર. કારણ કે પેલાને કમાતા જુઓ, પછી ભલે ગુમાયું તે તમને નથી ખબર. એવી રીતે જે પણ સંજોગોમાંથી પસાર થાય ત્યાં એ સંજોગોના દબાણથી, અવસ્થાઓના દબાણથી એને અંદર ભાવાભાવો ઉત્પન્ન થાય. શું થાય? હવે એ જાણતો ના હોય અને એની પાસે વિવેક અથવા સમજણની જાગૃતિ ના હોય તો એ સહયોગ કરે. હવે ભ્રાંતિ આખી વસ્તુ જુદી છે. ભ્રાંતિ તો મૂળ કારણ સામીપ્ય ભાવને લઈને ઊભી થયેલી છે. ચેતન અને પૂતગલ બે નજીક આવ્યા, સામીપ્ય ભાવ થયો એટલે ભ્રાંતિ ઊભી થઈ ગઈ, હું છું ને હું કરું છું. અને પછી ભ્રાંતિ ઊભી છે એટલે આ ભાવાભાવના ચક્રાવામાં સહયોગ થયા કરે, એની રાગથી, દ્વેષથી, ભાવથી, અભાવથી એ બધું ચાલ્યા કરે અને આખું ચક્ર સર્જન વિસર્જન, ચાર્જ ડિસ્ચાર્જનું ચાલ્યા કરે છે. આ વિજ્ઞાન સમજાવવા માટે આ વાત કરવામાં આવેલી છે. હવે આનો બીજો પ્રેક્ટિકલ યુઝ શું છે? તો ચેતવે છે કે જ્યાં સુધી તારી પાસે સ્વતંત્ર સત્તા ઊભી નથી થયેલી, ભાવાભાવથી મુક્ત સ્વભાવમાં રહી શકે એવું નથી,
ત્યાં સુધી ચેતતો રહેજે, નહીં તો સંજોગોના દબાણથી જ તું આમથી તેમ. એટલે આપણામાં સાદી ભાષામાં નથી કહેતા કે વાણને લંગર એન્કર નથી એટલે આમથી મોજું આવે તો આમ જસેડાય, પેલી બાજુ ક્યાંથી ક્યાં જતું રહે કઈ ખબર પડે નહીં. માટે ચેતતો રહેજે. એટલે જગતમાં શું કે એટલે અમસ્તો પણ પેલા દારૂ વેચતો હોય ને એની જોડે બે ફરતો હોય ને પોતે પીતો ના હોય પણ ક્યારે પીતો થઈ જાય કઈ ખબર પડે નહીં. એટલે આ વાત સમજાવે છે. એટલે દાદા ભગવાને બીજી રીતે એને કહ્યું કે સંગથી ચેતજો. આ દાદા ભગવાનનું વાક્ય છે કે હિંગ જે તપેલામાં રાંધેલી હોય તો 6 મહિના સુધી હિંગની વાસ આયા કરે તપેલામાં. આ તો બહેનો વધારે જાણે, મને તો ખબર નહીં પડે, પણ ટૂંકમાં હિંગનો પાસ લાગ્યો એમ કે. હવે હિંગનો પાસ જો આટલો લાંબો ચાલે છે તો આ સંજોગનો એમાંય કુસંગનો પાસ કેટલો ચાલે? અનંત અવતાર બગાડી નાખી. એટલે આ અપેક્ષાથી આ કહેલું છે કે આ બધું ઇફેક્ટિવ જગત છે. શું છે? પણ એ ભ્રાંતિ મૂળ કારણ સામીપ્ય ભાવ, અજ્ઞાન ભાવે થયેલી આરોપિત ભાવ અને પછી સંજોગોના દબાણ. હવે તમે કહેશો કે મહાત્મા હું તો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો, હવે આ સંજોગોના દબાણથી આ ઊભું થાય કે ના થાય? તમને શું લાગે છે? થઈ શકે. એટલે એમ કે કુસંગનો ક્યારેક અસર. હા, અરે બધું ભૂલી જાય. શું થાય? ઉડી ના જાય પણ ભૂલી તો જાય જ. એકવાર તો એનો પાસ ચડવા જ માંડે. શું કરવા માંડે? પાસ ચડે. બરાબર. હા, એટલે ચેતતા રહેજો કે છે. શું છે? સાચવીને નીકળી જજો. આ સત્સંગના ટોળામાં પડી રહેવાનું કેમ કહેલું દાદા ભગવાને? દાદા ભગવાન પોતાની હાજરીમાં કહેતા હતા અમને કે આ સુરતમાં તે વખતે દાદાએ વિતરાગ સોસાયટીનું એમણે જ પોતે પ્રપોઝલ કરેલું કે અહીંયા બનાવો કે જેથી આપણે રાત્રે ઘેર ના જવું પડે. અને પછી વિજ્ઞાન સમજાવેલું કે જો મહાત્માઓ સાથે રહેતા હોય તો એ વાતાવરણને કારણે બહારનું વાતાવરણ કુસંગ પેસે નહીં, એનો પાસ ના લાગે, સહેલાઈથી પૂર્ણ પદને મોક્ષે પહોંચી જાય. પણ અત્યારે દરેકને અનુભવ છે કે આ તો સારું છે, ઓનલાઈન સત્સંગમાં આપણને આટલું મળે છે અને આપણું ચિત્ત અને આપણને પુષ્ટિ મળ્યા કરે છે. 15 જ દિવસ આ સત્સંગ એટેન્ડ ના કરતા, ચાલો પ્રયોગ કરી જુઓ જો, અને પછી તપાસ કરજો મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર કઈ બાજુના કેવા વાવાઝોડા લાવે છે. એટલે આ બધું 1500 અઠવાડિયું 5 દાડામાં જ ખબર પડી જશે. શું પડી જશે? શૈલેષ આનંદભાઈ કે જી બોલો. હેલો, એનો નથી કનેક્શન. વિડિયો બંધ કરી દો, વિડિયો બંધ કરી દો. નથી સંભળાતું કશું. વિડિયો બંધ કરી દો. ઓકે, તમે પાછા આવો. મિલિનભાઈ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. અવાજ સંભળાય છે ને? હા, ચોક્કસ. બોલો બોલો. હા, હવે પ્રશ્ન એ છે કે ફૂડ વિશે બહુ સરસ સાયન્સ તમે સમજાવ્યું. જી. હવે થોડું ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે રજનીકાંત દાદા. હા, મને એમનું ઓફ નથી થતું એમ. દીપકભાઈ પ્લીઝ મ્યુટ કરી નાખો. તમે કેટલા? ઓકે, મારું નથી. ઓકે ઓકે, મિલિનભાઈ બોલો. હા, તો ફૂડ વિશે બહુ સરસ સાયન્સ સમજાયું. એવું દાદાએ એક સ્પીચ વિશે પણ એક સાયન્સ બહાર પાડ્યું છે, બહુ સરસ વાત કરેલી છે. તો એ સંદર્ભમાં પ્રશ્ન મારો એ છે કે હું કેટલાક સમયથી તેનો પ્રયોગ કરું છું, સ્પીચ વાણી સંબંધી. હા હા, સમજી. તો એમાં એટલો બધો સફળતા મને મળતી નથી. પણ એમાં શું થાય છે, એકચ્યુઅલી મારું ગ્રુપ બેઠું હોય તો હવે અંદરની સૂક્ષ્મમાં હું જોવા જઉં છું તો ક્યાંક મને એવું લાગે છે કે મારે સુપિરિયરિટી કંઈક સાબિત કરવી છે, કે મારી વાકછટા છે એવી સાબિતી કરવી છે કે એના કારણે વાણી બોલાઈ જાય છે. અને પછી બોલાય એટલે સામેનાને દુઃખ થાય, કેટલીક વખત ના પણ થાય, મજાકની રીતે પણ હોય. પણ દુઃખ તો થતું હોય તો એ મને કેટલીક વખત ઇન્ફોર્મ પણ કરે. પણ એ જે છે એ પ્રયોગ મેં કર્યો પણ ઘણી વખત, પણ એમાં એટલી બધી હજુ સફળતા મને મળતી નથી. તો એ વાણીના સંયમ માટે થોડો પ્રકાશ પાડો, એનું સાયન્સ મને સમજાવો. બહુ સુંદર. શૈલેષાનંદજી, જી. મિલનભાઈ,
તમે વધારે હા, સર. એન્કરિંગ નું કામ કરો છો એ જરા કહો ને, હા એટલે એનો તો રેફરન્સ. એના રેફરન્સમાં પછી વાત આવશે. હા બરાબર છે, વાત સાચી છે. એ મારે કરવાની હતી પણ ભૂલી ગયો. મારી જેમ ચૌધરી સાર્વજનિક સ્કૂલ છે, લગભગ 36 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એમાં, અને 550 નો સ્ટાફ છે, અને લગભગ મારી સ્કૂલમાં જ 2,500 થી વધારે છોકરીઓ છે, અને જી. એમાં હું એન્કરિંગ નું કામ કરું છું. હમ. એક સારું એન્કર તરીકેની મારી છાપ છે, અને સમાચાર પત્રોમાં પણ નોંધ લેવાય છે. એટલે એ પણ એક સૂક્ષ્મમાં એ છે એક રીઝન. એના કારણે પણ હું સામેના વ્યક્તિની મજાક કરી દઉં છું, અથવા એ પણ એના પ્રભાવમાં પણ સામેનો વ્યક્તિ હોય સ્કૂલમાં, એટલે એ મને એવું બોલી ના શકે, કારણ કે એને એ સ્ટેટસના કારણે બચારો કે ચલો ને હવે આટલું બધું આગળ છે તો મારે ક્યાં એની સાથે આવું બોલવું એમ. પણ હું બેફામ થઈ જાઉં કેટલીક વખત, અને એની મજાક ઉડાડું. બીજા મારા 7-8 મિત્રો હોય એ પણ મને સપોર્ટ કરે. તો આવું મેં 2-3 પ્રસંગોમાં જોયું, અને મને પછી દાદાનું સાયન્સ સમજાવ્યું ત્યારે મને લાગ્યું કે ઇટ ઇઝ નોટ ફેર. કીધું આ મારા પક્ષે હવે ના થવું જોઈએ એમ. તો એમાં હજુ પણ મને જોઈએ એટલી સફળતા મળી નથી સાહેબ. તો એનું સાયન્સ મને સમજાવો અને ખુલ્લું કરો, એ સાયન્સ શું કહેવા માંગે. બહુ 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 અદ્ભુત વાત છે. હવે વાણીનું વિજ્ઞાન હા બહુ અદ્ભુત, ઊંડું અને થોડું વિશાળ પણ છે. અત્યારે જેટલી વાત થઈ શકે એટલી આપણે જરૂર કરીએ, પણ આ વાત કદાચ આગળ ચાલુ પણ રહેશે. હા મનીષભાઈ નામ કયું ને તમે, શું કહ્યું? મિલનભાઈ. હે? મિલનભાઈ. સોરી, મને સંભળાયું મિલન નહીં. હા બે ત્રણ બોલે તો મિલનભાઈ. મને બિલકુલ નહીં સંભળાય. મિલન. મિલનભાઈ, હા, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. તો મિલનભાઈ, હા પહેલામાં પહેલું શું છે કે વાણી સંબંધીનું એક જે વિજ્ઞાન છે, હા તો કે બોલાતી વાણી એ આપણા હેતુને આધીન છે, આપણા સૂક્ષ્મ કોડવર્ડને આધીન છે. હવે હેતુ જો આપણને સમજ પડે, હવે દાદા ભગવાનનો ને જ્ઞાનીઓનો હેતુ કેવો હોય એ સમજીએ. પહેલા એ તો 14 લોકના નાથ છે, ઉપરી છે, શું છે? હા, અને એ તો અલગ વાત છે. એ તો હા. બોલે ને તો આખા જગતમાં કોઈની ફે ના ફાટે. બોલવું હોય તો તમે જેમ કહો છો ને, તમારી પ્રભાવમાં હોય. પણ દાદા ભગવાનનું અથવા તીર્થંકરોનું કેવું હોય, તો કે આ વાણી સૌના દિલને ઠારે, સૌનું કલ્યાણ કરાવે, અને કોઈનું ચોક્કસ. પ્રમાણ ન દુભાય. હવે પ્રમાણ ન દુભાય એ દુઃખ કરતા ઘણી સૂક્ષ્મ વાત છે. બરાબર. પ્રમાણ એટલે એનો વ્યૂ પોઈન્ટ દુભાવ્યા વગર એનું કલ્યાણ થાય. શું થાય? હવે હા, view એ point. વાણીમાં બીજી મહત્વની વાત કે વાણી અહંકાર ગણાવે છે, ખુલ્લો અહંકાર છે. અહંકારને જો ઓળખવો હોય તો બોલાતી વાણીમાંથી ઓળખી શકાય છે. એક હેતુની વાત કરી મેં, બીજી અહંકારની વાત છે. એટલે જો આપણને એ સૂક્ષ્મ અહંકાર પર આપણી નજર પડે તો દાદા ભગવાન આખા જગતનામાં શિષ્ય ભાવે રહ્યા, લઘુ ભાવે રહ્યા. શું રહ્યું? હેમ પટેલની જે બોલાતી વાણી 14 લોકના નાથ હોવા છતાં ક્યાંય એમની વાણીમાં હું આપના કરતા વધારે સમજુ છું એવું ક્યારેય આવ્યું નહીં. એટલે કે છે બાળકની પાસે બાળકથી નાના, રકમાનુસારી ગુરુ લઘુ દર્શન. બાળક પાસે બાળકથી નાના થઈ જાય, પણ એ આંતરિક વાત છે, એક હેતુ. એટલે તમે એન્કર છો, તમે આટલા મોટા નિમિત્ત છો, તો તમારો હેતુ શું હોય કે હે પ્રભુ, હે અંદર રહેલા દાદા ભગવાન, અને આ સર્વની અંદર રહેલા દાદા ભગવાનને મિલનભાઈ નમસ્કાર પણ કરે છે, અને ભાવના અને પ્રાર્થના કરે છે કે આ મિલનભાઈ એવું સુંદર નૈમિત્તિક કામ કરી શકે કે બધાનું સામુદાયિક, સાર્વંગિક, રિલેટિવમાં તો ઉત્કર્ષ કલ્યાણ થાય જ, પણ રિયલ ભણી પણ આગળ વધે. અને એમ કરતા કરતા આ વાણી સૌને સુખદાયી, હિત, મિત, પ્રિય અને સત્ય નીકળે કે સૌના દિલને આનંદ પમાડતી કલ્યાણ, વેલફેરના માર્ગે આગળ લઈ જાય. શું થઈ જાય? વડીને હોય બરાબર. લોકમાન્યતા કેવી છે, જરા કડકાઈ કરવી પડે. એન્કર છું, એડમિનિસ્ટ્રેટર છું, એટલે એડમિનિસ્ટ્રેટર પણ આવી જાય. લૌકિક દ્રષ્ટિ દાદા ધણી પણ શબ્દ વાપરતા હતા કે ધણી થજો પણ ધણી પણ ના બજાવશો. એટલે જે પોસ્ટ મળી છે એ પોસ્ટમાં વીપથી પણ કામ થાય અને ચારિત્ર બળને આધારે પ્રેમથી પણ કામ થાય. શું થાય? જબરજસ્ત તો દાદા ભગવાને બીજો રસ્તો લીધો, જ્ઞાનીઓએ પ્રેમથી જગત જીત્યું.
તો તમારી પોસ્ટ, તમારું નિમિત્ત ખૂબ સુંદર. એટલે તમે જરા ભાવના મૂકશો કે હે દાદા ભગવાન, મને એવી સુંદર સમજ અને વાણી અને શક્તિ ને બધું આપો કે જેથી આ બધાનું સામુદાયિક સુંદર કલ્યાણ થાય. અને મિલનભાઈમાં નિમિત્ત માત્ર છે, એટલે મિલનભાઈને નિરઅહંકારીપણે નિમિત્ત બની રહેવાની શક્તિ આપો. શું કરો? આ તો એક બહુ મોટી તક છે સેવાની, કે જેમાં એ સેવા જ તમારો અહંકાર લઈ જશે. પણ એને તમે સેવાના નિમિત્ત તરીકે લો છો કે સત્તાના નિમિત્ત તરીકે લો છો, અંદર સૂક્ષ્મ ભાવે તે તપાસ કરવાની. શું કરવાનું? મારી પાસે આવેલી ઓથોરિટી તરીકે હું લઈશ તો એ અહંકાર માથું ઉંચક્યા વગર રહે નહીં. અને જો હું સેવાના નિમિત્ત તરીકે લઈશ તો મને લઘુ ભાવ તરફ લઈ ગયા વગર રહે નહીં. એટલે હેતુ કોઈનું પ્રમાણ ન દુભાય એવું આપણો કોડવર્ડ, પ્રેમ સ્વરૂપ નિરહંકારીપણાની અંદરની ભાવના. તો આ અંદરનું જ્યારે ચોખ્ખું થાય છે વાણીની પાછળનું, ત્યારે કોઈને વળી નાખો ને તોય અને એમાં પ્રેમ દેખાશે. દાદા વળી નાખતા હતા, અને દાદાના તો 2 શબ્દ નીકળે ને એટલે પેલાને રાત્રે ઊંઘ ના આવે, પણ એને લાગે કે દાદા આજે મારી પર પ્રેમ વરસાયો છે, અપાર પ્રેમ વરસાયો છે. શું લાગે? કેમ? તો કે એના દિલમાં કરુણાનો, પ્રેમનો ધોધ વહેતો હોય. શું વહેતો હોય? ઓપરેશન થઈ ગયું પેલાનું, પણ એમાં બિલકુલ હિંસક ભાવ, હર્ટ કરવાનો ભાવ બિલકુલ નથી, પણ કરુણાસભર પ્રેમથી છે. અને છેલ્લી ચોથી વાત કે આ શબ્દ બહાર નીકળતા પહેલા જ પોતાને અસર કરે છે. બરાબર. આ તમે કેમ સમજતા નથી? તમે કેમ આ કહેવા છતાં ના કર્યું એવું જ્યારે તમારી વાણી મારી કે કોઈની પણ નીકળે ત્યારે અંદર જાગૃતિથી જોજો પેરી આપણને વાગે છે. અને આપણે જો આમ કરીએ તો વધારે સારું, કઈ વાંધો નહીં. પણ તમને કેમ લાગે છે આમ જો આ સમજ વધારે યોગ્ય ગણાય? તમને કેમ લાગ્યું? તો જોજો કે તમારું દિલ પહેલા બેલેન્સ, સુંદર પ્રેમથી ભરેલું રહેશે. એટલે વાણીનું વિજ્ઞાન તો બહુ મોટું છે, પણ એમાં 2 મુખ્ય છે કે વાણી હેતુના પ્રમાણે હોય છે. અત્યારે સત્સંગનો હેતુ હોય તો વાણી મીઠી મધુર લાગે, મારા દવાખાનામાં મને જુઓ તો વાણી જુદી જ નીકળે, અને ઘરના કઈ બીજા પ્રસંગમાં જુઓ તો વાણી જુદી નીકળે. તો કે વાણી હેતુ પ્રમાણે હોય છે. બીજું કે આપણો જે ભાવ કે મારા આ વાણી હિતમિત પ્રિયકારી હોય, સૌને કલ્યાણકારી હોય, વ્યવહારથી પણ અને નિશ્ચયથી કોઈનું પ્રમાણ ન દુભાય. ત્રીજું, અહંકાર જેટલો નીકળી જશે એટલી વાણી સુંદર એક્સેપ્ટેબલ થશે. અરે ભલે નહીં બોલ્યા હોય, એક જ શબ્દ બોલ્યા હશો, પણ જો અહંકારના પાસથી હશે પેલા વાગ્યા વગર નહીં રહે. વાણી વાગતી નથી, એની પાછળનો પાસ એટલે અહંકાર અને ભાવ વાગે છે. શું વાગે છે? અને ચોથી વાત કે આ રીતે જ્યારે આપણે સમજીશું કે આ બધાની અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાનના વ્યવસ્થિત મને નિમિત્ત આપ્યું છે, આવડું મોટું સુંદર સેવાનું નિમિત્ત આપ્યું છે, તે હે પ્રભુ લઘુત્તમ ભાવે આ બધાનું નિમિત્ત બની રહું, તો બહુ સુંદર રીતે કામ થશે. શું થશે? અને જ્ઞાની પુરુષ એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે કે બધા જ સત્તાના સૂત્રો જેમને સોંપેલા છે કુદરતે, ચાહે સો કરે, છતાંય અહંકારે જોવા નથી મળતો, કશું જ જોવા નથી મળતું. તમે જેમ કીધું ને કે જો હું બીજા કરતા સારો છું, એ સુપિરિયારિટીનો જે અંદરનો પૂતગલિક ભાવ મારી જાગૃતિમાં નહીં હોય, કામ કરતો હશે, તો મારી સુપિરિયારિટી દેખાડવા માટે હું કોઈને ક્રિટિસાઇઝ કર્યા વગર રહી શકીશ નહીં. એટલે ક્રિટિસિઝમ એ માનની ભૂખ છે, સુપિરિયારિટી દેખાડવાની ભૂખ છે. જેને માન નથી જોઈતું એ ક્રિટિસિઝમમાં પણ નહીં પડે, પ્રેમમાં જશે. શું જશે? એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ સર, ડેફિનેટલી. એટલે આ તો થોડીક વાત કરી, બાકી વાણી તો એવડું મોટું વિજ્ઞાન છે, એવડું મોટું વિજ્ઞાન છે. પણ આ સૂક્ષ્મમાં કીધું. ને મારી એક છેલ્લી પ્રાર્થના આપને કે વાણી વિજ્ઞાનનું પુસ્તક પણ છે ને, આપતો વાણીમાં અથવા દાદા ભગવાનના જ્યાં જ્યાં સત્સંગ નીકળ્યા છે વાણી સંબંધીના, આપ જરૂરથી જોજો અને પ્રાર્થના કરીને સાંભળજો કે દાદા આપનો અંતરાશય મારામાં જેમ છે તેમ સમજાય ને પરિણામ પામે. જોજો, બહુ અદ્ભુત કામ કરશે. અને અમે પણ સત્સંગમાં જોડાયા ત્યારે આ પ્રયોગ તમારી જેમ થોડો ચાલુ કરેલો, અને એમાં કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉચરાવો સવડી ભાષા, સન્મુખે સરસ્વતી માતા, સુધરાવો મનવાણી ભાષા. એ બધા પ્રયોગના બધું પછી ભેગું થતું જાય, આખો પ્રયોગ જ ભેગો થતો જાય. પણ મૂળભૂત એ જાગૃતિ આપે છે. શું આપે છે? કારણ કે વાણી એ આખા અંતસ્કરણનું સમ ટોટલ પરિણામ છે. પરિણામ નહીં બદલાય, અંતસ્કરણમાં બદલાવવું પડશે. શું કરવું પડશે?
અંતસ્કરણમાં બધું. હા, હવે લૌકિક બિલીફો જે આપણી અંદર કામ કરી રહી છે કે હા. જેવી મારી ખુરશી એવું મારી લૌકિક બિલીફ ચાલુ થઈ જાય. શું થઈ જાય? હા, એ અસર કરે છે સાહેબ. હા, હું 100 માણસને હેન્ડલ કરનારો મેનેજર છું તો મારે અમુક રીતે જ રહેવું પડે. હા, ના બરાબર. રહું તો પાછા બીજા મને કહી જાય કે અલ્યા તારી હાથ નીચે બધા કામ નહીં કરે હકરે. હા, તો બરાબર. કે એક બાજુ લૌકિક બિલીફ છે અને એક બાજુ જ્ઞાનીની અલૌકિક બિલીફ વાળો પ્રયોગ છે. આપણે બેવ કરતા કરતા જોવાનું કે કોણ જીતે, કોણ ચડિયાતું. બરાબર, બરાબર. એટલે દાદા ભગવાને છેલ્લે કહ્યું કે પોલીસ વાળાને લોકો પૂઠે પ્રણામ, આગળ પ્રણામ કરે ને પાછળ થૂકે, અમને પૂઠે પ્રણામ કરે. કારણ કે એનું મન અને હૃદય અમને વશ વર્તે છે. શું વર્તે છે? હવે જ્યારે આ બધાના મન અને હૃદય તમને વશ વર્તતા થઈ જશે ત્યારે તમારે બોલવું નહીં પડે. તમે બેસી રહ્યા હશો ને તમારી હાજરીથી જ કામ થયા કરશે. શું કરવું પડશે? વાણીનો પ્રયોગ પણ અલ્પ થઈ જશે. શું થઈ જશે? વાણીનો પ્રયોગ પણ અલ્પ થઈ જાય. બરાબર, જોરદાર વાત. જય સચ્ચિદાનંદ. આશીર્વાદ આપજો સાહેબ, બસ આ દિશામાં આગળ વધાય. હું તો તમારા નિમિત્તે આ વાત નીકળી તો દાદા પાસે આશીર્વાદ માગી રહ્યો છું, કારણ કે મારા પોતાનો વાણી પરનો પ્રયોગ ચાલુ જાગૃતિમાં છે, ચાલુ છે. અદ્ભુત અદ્ભુત સાયન્સ વાત કરી સાહેબ, સાયન્ટિફિક. બસ એ જ પ્રકારનું થતું હોય છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અને છેલ્લે અવકાશના સમયમાં દાદાને પ્રાર્થના કરીને પ્રયોગમાં મૂકવાનું કે આ મિલનભાઈની વાણીથી ક્યાં કોને એ અસર કેવી પડી છે, હે દાદા ભગવાને જોવાની શક્તિ આપો. આ નીકળતી વાણી, ટેપ રેકર્ડની જે વાણી નીકળે છે એની સર્વ પ્રકારની ભૂલોને જોવાની શક્તિ આપો. એ પછી એની પાછળ રહેલા આગ્રહોને, બિલીફોને, માન્યતાઓને, પકડને જોવાની શક્તિ આપો, ખેંચને જોવાની શક્તિ આપો. એમ કરતા કરતા બધું ચોખ્ખું થતું જશે. ચોક્કસ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે બોલો. કે બધા જોશે તો અથવા સાંભળશે તો કેવું લાગશે, તો મને કઈક પૂછતા ડર લાગે, બીક લાગે છે. હા, એટલે આ વાત કેવી છે કે આપણા ઘરમાં કચરાનું ડસ્ટબિન ભરેલું છે, પણ જો આપણને સંકોચ થાય કે આ ડસ્ટબિન લઈને હું બહાર પેલો કોર્પોરેશનનો ડબ્બો આવ્યો છે એમાં નાખવા જઈશ તો બાજુવાળા જોઈ જશે કે આના ઘરમાંથી આટલો કચરો નીકળ્યો. એવું કરીએ છીએ કે ઝટઝટ એ કચરાનો ડબ્બો ઠાલવી લાવીએ છીએ અને હલકા થઈ જઈએ છીએ. તો કોઈનો કચરાનો ડબ્બો જુએ કે ના જુએ, આપણે તો આપણે હલકા થવું છે ને. માટે આ નામધારીની પ્રકૃતિને કહેવાનું કે ભાઈ દાદા ભગવાન રાજી થશે, તું આ ખુલ્લું કરીને મુક્ત થઈ જઈશ તો તારે દાદા ભગવાનને રાજી કરવા છે કે દુનિયાને આધારે ચાલવું છે. અને દાદાએ કહ્યું કે દુનિયાના સર્ટિફિકેટ તો સવારે જુદું હોય, બપોરે જુદું, સાંજે જુદું. એ ગમે તેટલું કરશો તો એનો સર્ટિફિકેટ કોન્સ્ટન્ટ નહીં હોય કે આજે તમને હારા કહેશે ને કાલે નઠારા કહેશે. એના કરતા મેલ પૈડ કે છે આપણી અંદર જે ચુકાય છે ઉલટી કાં સુધી ભરી રાખવાની, એ તો બોસ બેસીને આગળ જઈને કાળજીપૂર્વક ખાલી કરી દેવાનું, હલકા થઈ જવાનું. તે કહે છે કે આ અંદર બોજા સ્વરૂપે રહે છે. શું છે? એ અંદર છે પણ આપણાથી મુક્ત નથી થઈ શકતો. લોક સંજ્ઞા, લોક ભય ને લોક લજ્જાને કારણે એ પાછી વ્યવહારિક છે, આપણી માનેલી છે. અંદર બોજો, અંદર રોગ, અંદર કચરો સંઘરી રાખીએ. એના કરતા લાવો ને ભાઈ ધીમે રહીને ચોખ્ખું કરી દઈએ, હલકા થઈ જઈએ. અને અમારે તો એવું બનતું કે દાદાજીની હાજરીમાં હરીફાઈ થતી કે કોણ જલ્દી ખુલ્લું કરી દે, અને બીજા ખુશ થતા કે હો આની શક્તિ તો જો કે બધાની સામે એને ખુલ્લું કરી દીધું. એટલે જે સમજુ છે તે તમને બિરદાવશે કે હો જો આ કેટલા તટસ્થ અને કેટલા ચોખ્ખા, જો આજે મુક્ત થઈ ગયા, આજે ચોખ્ખા થઈ ગયા, આગળ વધ્યા. અને જે અણસમજુ છે એનું સર્ટિફિકેટ ભલે એની પાસે રહ્યું, આપણે જાડીએથી જય શ્રી કૃષ્ણ, હારું આપણે છૂટવું નહીં પડે, ફાઇલ આપણાથી છૂટી થઈ જશે. શું થઈ જશે? સંભાવથી નિકાલ આપોઆપ થઈ જશે. તો માટે બેવમાં ફાયદો જ છે આપણને. શું છે? તમારે કોનો સંગ જોઈએ છે? હે, કેવા માણસો તમારી આસપાસ જોઈએ? દાદાના બધા મહાત્માઓ હોય ના, જે સમજુ છે, ભલે મહાત્મા હોય કે ના હોય, જે સમજે છે, બધાની અંદર છે, બધાને ખબર છે, પણ આવું ડરને માર્યા, લોક લજ્જાને માર્યા નથી નીકળાતું. તો
જે સમજ્યું છે તરત સમજે, ઓ જો આ કેટલા આગળ વધી ગયા, ખુલ્લા થઈ ગયા, જો મુક્ત થઈ ગયા, જે પાપ મુક્ત થઈ ગયા, ચોખ્ખા થઈ ગયા, મારા નમસ્કાર છે, બહાર નહીં બોલે તો દિલથી કબૂલ કરશે કે મારા વંદન છે. એવા માણસો આપણી આસપાસ આવે તો પછી એવા મળશે આપણને. જે રસ્તે ચાલીશું એ રસ્તાના પ્રવાસીઓ મળી રહેશે. કયા રસ્તે ચાલવું તે આપણે નક્કી કરવાનું છે, શું કરવાનું છે. અને છેલ્લી વાત, અમારે એવું ઘણીવાર બનતું હતું કે દાદા ભગવાન એમના વિધિમાં ને અંગૂઠામાં મોડે ના બોલે, હા કે દાદા તો બહુ પાકા, પણ અમને આલોચના માટે અંદરથી તાર મોકલે. એટલે અમે ચિઠ્ઠો લખીને જઈએ, ગજવામાં હોય, પહેલે દિવસે ડરીને ચિઠ્ઠી અપાઈ નહીં, પાછા લાવીએ, 2, 3, 4 વાર થાય, પછી એટલું બધું અહીં સુધી થઈ જાય, હવે જે થાય તે આપી દેવી છે, આપી દઈએ દાદાને. દાદા જુએ, વિધિ કરે, જા વિધિ કરીને બધું બાળી મૂક્યું, હવે થોડા દિવસ પ્રતિક્રમણ કરજે, જા તારું તું છૂટો મુક્ત થઈ ગયો. હા, એટલી બધી શક્તિ ઊભી થાય ને. બધાને બન્યા શક્તિ ઊભી થવી સહેલી નથી, પણ દાદા પાસે આપણે શક્તિ માગવાની અને કહેવાનું કે દાદા, અને એ તમારું થોડું છે, એ તમને ગમતું નથી માટે આપણું નથી. આપણે તો શુદ્ધાત્મા છીએ. એ તો ઘરમાં અનવોન્ટેડ કચરો છે, વહેલો મ્યુનિસિપાલિટીના ડબલામાં ઠાલવી આવવાનો છે, આપણો નથી. એ તો આપણા ઘરમાં ધૂળ આવેલી છે. આપણું હોત તો તમને ગમતે કે નહીં ગમતે, તમે એનો પક્ષ લેતે કે નહીં લેતે. માટે આપણે એના પક્ષમાં નથી, આપણું નથી. એ પારકું છે, પ્રકૃતિનું છે. ધીરે ધીરે બરોબર આવશે. હિંમત થોડી અમારે એકવાર કેલનપુરની શિબિરમાં સ્વામી નિમેશાનંદજીએ સજેશન કર્યું, બધાને ગમ્યું, એટલે અમે એક પ્રયોગ કર્યો દાદાને પ્રાર્થના કરીને કે તે વખતે તો થોડી વાર કરાયું, અને પછી કહ્યું કે રાત્રે બધાને જેની એટલે અનુકૂળતા કાગળ પેન લઈને દાદાને હાજર કરીને આલોચના લખી નાખજો, અમને કોઈને આપશો નહીં, દાદાને જ આપજો, દાદાની હાજરી પ્રતિક્રમણ કરીને ફાડીને ફેંકી દેજો. પણ બધાને એટલો બધો આનંદ અને ખુલ્લાપણું થઈ ગયું, કારણ કે પ્રયોગમાં બધા પોતે દાદાની સામે ખુલ્લા કરી ચોખ્ખા થઈ ગયા. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ અંકલ. સ્વામીજી, આજે એવો વિચાર આવ્યો કે જ્યારે પણ આ બધા તહેવાર હોય, ફેસ્ટિવલ હોય, ત્યારે આપણા સ્પંદનો બધા કેટલા પોઝિટિવ આવે છે, અને આમ પછી નોર્મલ ડેઝમાં તો બધા બહુ બધા ખીચડાવાળા સ્પંદન હોય, તો એનું શું કારણ? એના 2 કારણો છે. એક કારણ કે આપણા પૂર્વના ડાયા ઋષિ મુનિઓએ વૈજ્ઞાનિક રીતે આ જે રચના કરી છે એમાં સેલેસ્ટિયલ ને બધા સંજોગોનો ભાગ તો ખરો, પણ એ લોકો જાણતા હતા કે એક જ રડમાં પડેલું માણસનું મન જેમ જેમ એ રડમાં રહે એમ કટાતું જાય. એટલે કે આવું તમે જેમ કહો છો ને, બધું સ્પંદનો નેગેટિવ ને આ બધું અસરો પણ થતું જાય. એટલે આવું કંઈ આવશે તો માણસનું મન અને હૃદય પરિવર્તન થવાનો સ્કોપ મળશે ને. શું મળશે? એટલે તહેવારોની ગોઠવણી ખાસ તો માણસનું મન અને હૃદય ફરે, ફ્રેશ થાય, પાછું સીધે રસ્તે આવે એટલા માટે થયેલી છે. બીજી વાત કે બધાના મન અને હૃદય જરા પોઝિટિવ થાય, એટલે એકમેકના સ્પંદનોનો દરિયો એકમેકને અડે તે બધો પોઝિટિવ હોય. શું હોય? પોઝિટિવ હોય. હા. હવે બાકીના દિવસોમાં જગત પાસે બીજો રસ્તો ના હોય, એટલે મન રઢમાં પડી જાય અને પાછા પેલા બધા નેગેટિવ ઓપિનિયનો ને દ્વેષ ભાવ ને અભાવ ભાવ ને બધું થવા માંડે. એ બધા સ્પંદનોનો દરિયો બધો નેગેટિવ આસપાસમાં પરમાણુઓ કામ કરી. જો મહાત્મા જાગૃત હોય અને સમજુ હોય અને પ્રયોગને જાણતો હોય તો દાદા ભગવાને મારી જોડે જ આ વાત કરેલી છે કે જો તું શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર રહીશ તો તને બીજાના સ્પંદનો અસર નહીં કરે. જો તો શુદ્ધાત્મા પદ ચૂકી જઈશ અને શૈલેષમાં ગયો તો બધા સ્પંદન તને અસર કરશે. શું કરશે? તો કે સ્પંદનનું વિજ્ઞાન છે. કેમ સવારે 4:30 થી 6:30 માં વિધિ કરવાનું સૂચવ્યું? કારણ કે દુનિયા ઉઠી ના હોય, એટલે દરિયો સ્પંદનનો રેલાતો ના હોય, શાંત હોય, માટે ખૂબ શાંત ચિત્તે વિધિ થશે. પણ જેવી દુનિયા જાગે અને જે ભાવથી સ્પંદનો બધા ચાલુ થાય
એ દરિયો શૈલેષને અસર કરવા લાગે, પણ જો હું શુદ્ધાત્મા છું તો હું સ્પંદનની અસરમાંથી મુક્ત રહી શકું છું. અને બીજું, જો હું મારા ઉપયોગમાં, મારા પુરુષાર્થમાં, મારી ગોઠવણીમાં છું તો એ નેગેટિવિટી મને નહીં સ્પર્શે, પણ મારા પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ બહાર જશે ને એનું દિવ્ય કવચ મારી આસપાસ તો હશે જ હશે, પણ મારા આસપાસ વાળાને પણ એ દિવ્યતાનો અનુભવ થશે. શું થશે? એટલે ઘણા બધા દાદાના મહાત્માઓની આસપાસ જે લોકો આવે ને તે બહારથી આવે તો મૂંઝાતો હોય, પણ આવે તરહ એને આનંદ, એને સમજ ના પડે પણ એને સમજાય કે અહીં આવ્યો ને કશું ફેરફાર થઈ ગયો મારામાં. શું થઈ ગયો? એટલે ખરેખર તો દાદાના મહાત્માની પાસે આવું વિજ્ઞાન છે કે પોતે તો અસરમાં આવે નહીં, પણ પોતાનું અંદર એટલું બધું ગોઠવણીથી સુંદર રહે કે બીજાને પણ પોઝિટિવ, નેગેટિવિટી ઉડી જાય, પોઝિટિવ થઈ જાય. શું થઈ જાય? પણ જો આપણને અસરો પડે છે તો આપણે સમજી જવાનું કે આપણો પ્રયોગ હજી કાચો છે. એટલે શુદ્ધાત્મામાં રહેવાનો પ્રયોગ, શુદ્ધ ઉપયોગનો પ્રયોગ, અને પછી અમીબેન પાસેનું ગોઠવણીનો અને પોઝિટિવિટીનો આખો બધો પ્રયોગ. કારણ કે આ પરમાણુનું વિજ્ઞાન એવું છે કે અંદર વેક્યુમ રહેતું નથી. દાદા કે છે જો અંદર અવકાશ પડે તો કોઈ ને કોઈ પરમાણુ અંદર આવી જશે. અને જગતમાં તો આવું બધું ચાલતું હોય, એ ન થાય એટલા માટે દાદાએ આપણને જુદી જુદી રીતે આ પોઝિટિવ અને ઉપયોગની વાત કરી કે વ્યવહારમાં ધર્મ ધ્યાન ને અંદર શુક્લ ધ્યાન, એ પદ ગાતા હોઈએ, વિધિ કરીએ, શક્તિ માગીએ, સત્સંગ સાંભળીએ, સત્સંગ વાંચીએ, જે પણ કરીએ, એટલે અંદર બધું પોઝિટિવિટી અને ધર્મ ધ્યાન, શુક્લ ધ્યાનથી ભરેલું રહે. તો બહારવાળા આવી કેવી રીતે? તમારી ટાંકીમાં જ એટલું ચોખ્ખું પાણી આખી છલોછલ ભરેલી છે તો બીજો કઈ પવાલું લઈને આવે તો જાય ખરું ટાંકીમાં? ના જાય. તો કે આ બધા વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો છે કે આપણી અંદર જ એવું રાખીએ આપણે કે કશું બહારનું નેગેટિવ ગમે એટલું હોય પણ આપણને અડે જ નહીં. આખું પોઝિટિવ બધાને અડે. એટલે કે સતયુગ અંદર તો થવા માંડ્યો છે અને આપણી હાજરી જ્યાં હોય ત્યાં સતયુગ વર્તે તો આપણે સમજવું કે દાદા વર્તવા માંડ્યા છે. શું માંડ્યું છે? દાદાનું જ્ઞાન ધર્મ સ્વરૂપે પરિણમવા માંડ્યું છે. એટલે દાદા એક વાક્ય કહેલું કે ધર્મ ધર્મ સ્વરૂપે પરિણમશે ત્યારે કામ થઈ જશે. શું થઈ જશે? ખરું પૂછો તો આપણને આ કશું અડે નહીં. દીપકાનંદજીને પૂછજો જો કે દુનિયામાં કેટલી નેગેટિવિટી ચાલતી છે. દીપકાનંદજી કે મને ખબર છે જ નહીં ને, અહીં તો પોઝિટિવ નો દરિયો છે, દાદાનો દરિયો છે. પૂછે કે કેમ? કે આખો વખત એમાં શું છે? આ બધું વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન છે. એટલે આપણા માટે તો આ પોઝિટિવિટી નો જે ઓરા દાદાએ આપણા આ જ્ઞાનથી આપી દીધું છે, એટલે આપણા માટે તો રોજે તહેવાર જ. આપણા માટે તો રોજે તહેવાર છે. રોજે તહેવાર છે. બરાબર છે. રોજ દિવાળી, રોજ નવું વર્ષ, રોજ આપણે. બરાબર. અને દીપકાનંદજી એક હજી પૂછું છું. પૂછો? દીપકાનંદજી છે ને સ્વામીજી, હમણાં એક પ્રોગ્રામમાં કવિરાજના એમને બહુ એક વાત કરી, બહુ મને ટચ થઈ ગઈ. એમને કીધું કે કેવળ જ્ઞાન કોને? આત્માને કેવળ જ્ઞાન થાય છે. તો કયા આત્માને કેવળ જ્ઞાન થાય છે? તો એ મને જાણવા પણ પહેલી વાર મળ્યું અને બહુ એમ ફરિયાદ કરે છે એ વાત. તો મેં કીધું આજે હજી એની થોડી ચર્ચા આપ કરો. પણ દીપકાનંદજીને કહું, એમણે વાત કરી તો એમને વિનંતી કરું. હા, જેમ આપને ઠીક લાગે કે અંતરાત્મા દર્શાય, આપ પણ થોડો પ્રકાશ આપો. ના ના, પહેલા એમને વાત કરવા કહું, વિનંતી કરું, પછી કંઈક હશે તો જોઉં છું. ઓકે. દીપકાનંદ એટલે એમને એમ કીધું કે અંતરાત્મા દશા જે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે એનું કેવળ જ્ઞાન આપણ પામશે એવું થોડું સમજાવો. આજે હું ક્રિયાનો એ કરતા છું અને હું કઉ છું જાણું પણ છું. એટલે જયારે હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે સ્થિર થાઉં છું ત્યારે મારું એટલે એ પોતે હું વચ્ચે જે જ્ઞાન સ્વરૂપે એટલે હમણાં બંને મિક્સ છે ને એ આખું જતું રહી છે. એટલે એ આખી આઈડી આખી શિફ્ટ થાય છે બહિરાત્મામાંથી અંતરાત્મા, અંતરાત્મામાંથી પરમાત્મા. બરાબર. એટલે પેલો મૂળ આત્મા તો એમ કે છે ને કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, સિદ્ધ સ્વરૂપ જ છે, એને કશું કરવાનું છે જ નહીં.
હા બરાબર, એને કશું કરવા નથી. એટલે જે આ પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને જે દાદાએ આપી છે, તો એ જ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ ખુલ્લું થશે, એ જ પ્રકાશ એમ. પ્રજ્ઞા શક્તિ એ ત્યાં સુધી પહોંચાડનારી હેલ્પિંગ દાસી જેવી શક્તિ છે આત્માની, એ ત્યાં પહોંચે પછી એનું કામ પૂરું થાય. શું થાય? હા. એટલે પ્રજ્ઞા આપણને આત્માની એક સહાયક શક્તિ ઊભી થઈ છે કે જે આપણને એ સ્ટેશન, છેલ્લા સ્ટેશન સુધી લઈ જશે. શું કરશે? છેલ્લા સ્ટેશને પહોંચ્યા પછી એની જરૂર નથી, એટલે મર્જ થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? હા, મર્જ થઈ જાય છે. એટલે વાત સાચી છે કે જે હું અત્યારે શુદ્ધાત્માની સમજણને પામ્યો છે એ જ્યારે બીજથી પૂર્ણિમા સંપૂર્ણ શુદ્ધ થઈ જાય છે, એટલે કે પર્યાય શુદ્ધિકરણનો પ્રયોગ છે. આ શું છે? મૂળ દ્રવ્ય અને મૂળ ગુણ એ તો શુદ્ધ સ્વરૂપે અચળ છે, પણ પર્યાયોથી જે અશુદ્ધિ, એમાં દાદા ભગવાને શુદ્ધિ આપણને અમુક કરી આપી. હવે શેષ નિકાલી ભાવ ઉપયોગમાં રહેતા જ્યારે સંપૂર્ણપણે પર્યાયો બધા શુદ્ધ થઈ જાય, એટલે કે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચિત્ત, જેમાં અજ્ઞાનનો કે અશુદ્ધિનો રાઈ માત્ર, પરમાણુ માત્ર, સમય માત્રનો ભાગ નહીં આવરણ કરનારો એવો થઈ ગયો. એટલે એ હું દરઅસલ હું માં સ્થિત થઈ ગયો સ્પષ્ટ અનુભવ સ્વરૂપે. એ કેવળ જ્ઞાનની સ્થિતિ છે કે નિરાવરણ થયો એવો શબ્દ વપરાય છે. શું વપરાય છે? નિરાવરણ. હા. કેવળ એટલે ઓનલી જ્ઞાન, જેમાં અજ્ઞાનનો અંશ નથી, આવરણનો અંશ, કે એ નિરાવરણ થયો. એ પહેલી વાત બરોબર છે. પછી તમે કહેશો કે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં અથવા કેવળ જ્ઞાન પામી ગયો, સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગયો, ત્યારે કોને સંવેદન છે? ત્યારે હું તો છે નહીં, હું તો મળી ગયો. તો કે સ્વસંવેદન છે. શું છે? સ્વસંવેદન. સ્વપર પ્રકાશક છે. ત્યાં શબ્દની પણ જરૂર નથી, પણ વર્ણન કરનાર એમ કે આ સિદ્ધ ભગવંતો એ પોતાના કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવમાં સ્થિર છે, અરિહંતો પોતાના કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવમાં સ્થિર છે. તો કે સ્વસંવેદન એનો સ્વભાવ જ જે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તે તત્વ સ્વરૂપે સ્થિર, ખુલ્લો થયેલો તત્વ સ્વરૂપે રહ્યા કરે, સ્થિર છે. પણ ત્યાં સુધી એમણે કહ્યું એ બરોબર કે એ હું શુદ્ધ થતો જ્યારે સંપૂર્ણ સર્વ સમયને વિશે સર્વ પ્રકારે અશુદ્ધિઓમાંથી મુક્ત થઈને કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે સ્થિર થાય છે. એટલે એ કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું નિરાવરણ થયું કે છે. શું કે છે? શબ્દ એવો છે, નિરાવરણ થયું. ડોક્ટર સાહેબ, એક આપતા સૂત્ર છે, હું કાઢું. હા જી જી જી. બહુ વેરી ગુડ જી. તમે વાત કરો ત્યાં સુધી. હા, એટલે આપણે સ્વામીજી આજે બોલીએ છે ને, હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. જી. એટલે એ આપણે ત્યાં પૂર્ણ સુધી પહોંચવું છે, એટલે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ એવું. હા, એક તો સ્વની ભજના કરીએ છીએ, સિદ્ધ સ્તુતિનો ભાગ છે. આ શું છે? સિદ્ધ સ્તુતિ. એટલે કે પોતે પોતાના ગુણોની ભજનામાં રહે, એટલે એટલો બધો ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ ઉપયોગ રહ્યો, એનો લાભ તરત જ મળે. એટલે કે પોતાના સ્વભાવની સ્થિરતા, આત્મ દર્શન, આત્મજ્ઞાન અને આત્મચારિત્ર ત્રણેય વર્ધમાન થવાનો આ સૌથી સારો રસ્તો. ને બીજી બાજુ આપણે આ બાજુ આટલા શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહ્યા એટલે એના બળથી ઉદ્ગલના વાદળા વિખરાઈ જાય. શું થઈ જાય? જે ક્ષણવાર પહેલા મને જોકા આવતા હોય, રહેતું હોય, ના રહેતું હોય, જ્ઞાન આમ તેમ થતું હોય, આનંદ આવતો હોય, જતો રહેતો હોય, તે જેવું તમે આ 5 વાક્ય પણ બોલો સિદ્ધ સ્તુતિના, એટલે એટલો બધું સ્થિરતા અંદર અને બહાર બધા વાદળા વિખરાઈ જાય. ઉદ્ગલિક આવરણના નિકાલી માલના વાદળા વિખરાઈ જાય. અને એ અનુભવ કેટલાક કલાક સુધી આપણને ચાલ્યા કરે. પછી પાછું ચાર્જ કરવાની બેટરી. શું કરવાની? પોતાની બેટરી ચાર્જ કરવા માટેનું સિદ્ધ સ્તુતિ નામનું જે આપણું પ્રયોગનું સાધન છે, એમાં આ એક ગુણ છે કે હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. શું છે? અને બીજું કે એ આપણું દ્રઢ થતું જાય એટલે અજ્ઞાન ભાગની અસરો જે હજી થોડી ઘણી પડ્યા કરતી હોય શૈલેષ નામધારીને, એ બધી જલ્દીથી નિકાલ થઈ જાય. શું થઈ જાય? નિકાલ થશે.
કારણ કે દાદા ભગવાને કહ્યું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ બોલવાનું ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી અવળા આટે ચાલેલા હું શૈલેષ છું એની અસરો બિલકુલ જતી રહે ત્યાં સુધી. બરાબર. એટલે આ તો બધું સમગ્રપણાનો પ્રયોગ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? હા, પ્રયોગ છે સમગ્રપણાનો. સમગ્રપણાનો પ્રયોગ ચાલે છે. કરેક્ટ, કરેક્ટ, સરસ. આપે હમણાં વાણી વિશે પણ જે વાત કરી ને સ્વામીજી, તો મૌન વાણી કોને કીધી? આપે પછી જયારે કીધું ને કે હવે પછી એવું આવશે સમય કે તમે અંદરથી બોલશો પણ નહીં અને બહાર લોકો સમજી જશે. હા, એટલે તમારી આ જ્ઞાની પુરુષોને તમે જોયા હોય તો કેટલી વાર લોકોને રોક્યા ટોક્યા હશે એમણે? નહીં રોક્યા હોય કોઈ. જવલ્લે જૂજ એ પણ કઈક વિશિષ્ટ સંજોગ હોય તો, પણ હાજરી જેવી હોય એ દ્રષ્ટિ જ શુદ્ધાત્માની, શુદ્ધાત્માથી જુએ તો પેલાનું અંતસ્કરણ આખું સુંદર જ રહે. શું રહે? દાદા ભગવાનનું એક વાક્ય છે કે જેને પોતાનું મન વશ વર્તે છે એને હજારો માણસોના મન વશ વર્તે. શું કરે? પોતાનું મન વશ થઈ ગયું તો બીજાનું મન પણ વશ વર્તે. હજારો માણસોના મન એને વશ વર્તે. શું કરે? એટલે એમની હાજરી જેવી છે, એ પોતે એવી રીતે રહ્યા છે નિશ્ચયમાં, અને પ્રકૃતિનું શુદ્ધિકરણનો એટલું સુંદર થયેલી છે દશા કે બોલવાની જરૂરત ના પડે. એને વાતાવરણમાં આવે એટલે જ પેલાનું બધું ચોખ્ખું થઈ જાય. બરાબર. અને એની પરાકાષ્ઠા શું? તો કે જીનેશ્વરો તીર્થંકરોની હાજરીમાં હિંસક પ્રાણીઓના પૂતગલમાં પરમાણુમાં રહેલો પ્રાકૃતિક હિંસક ભાવે શાંત થઈને ત્યાં શમી જાય છે. અને જ્ઞાનીઓની હાજરીમાં કોઈ લડવાનું નક્કી કરીને આવેલો હોય તો એ ઠરી જાય, નીકળે જ નહીં. કારણ કે કશાય બધા જતા રહે, ત્યાં ઉભા જ ના રહી શકે. એટલે એવી દશા ધીમે ધીમે આવતી જાય કે આપણે બોલીને રોકીને ટોકીને કશું કરવું ના પડે. અંદરથી હાજરીથી જ થયા કરે. શું થયા કરે? અને પ્રેમ જ એવો હોય એટલે સામેવાળાનું હૃદય વશ જ વર્ત્યા કરે. શું કર્યા કરે? વશ વર્ત્યા કરે. એ તો બધું બહુ છે આમાં. તો એક સામાન્ય ભાવે વાત કરી. શું કરી? સામાન્ય ભાવે વાત કરી, પણ એ સમજાશે આગળ જતા બધું. બરાબર. આ વ્યવહારમાં જેટલું બોલવું પડે છે, રોકવું પડે છે, ટોકવું પડે છે, એ અહંકાર પણ છે ને કચાશ પણ છે. કરેક્ટ, બંને છે. રાઈટ, રાઈટ. અહંકાર ચારિત્ર બળની કચાશ છે. શું છે? ચારિત્ર બળની. બરાબર. હા, કોક વાર પ્રેમથી અંગુલી નિર્દેશ કરાય, ના નહીં, પણ બાકી આપણે તો લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ રેકોર્ડ વાગતી જ હોય. રેકોર્ડ નું ઉપજતું નહીં કશું તો. એટલે દાદાએ કહેલું કે તારી વાણીથી જો સામે વાળામાં કઈ ફેરફાર નથી થતો તો તને સુડીએ ચડાવવો જોઈએ. હવે આ બધું તો ક્યાં પચે આપણને અમીબેન? એટલે આ તો જાણી રાખવાનું કે આ સ્ટેશનો આવશે, ધીમે ધીમે આ સ્ટેશનો આવે તો વાત ખરી. શું છે? બરાબર છે. સરસ. એટલે આ સત્સંગમાં એટલું બધું વાણી વિશે ઘણા બધા સત્સંગો થયા કે પોતાની વાણી જયારે પોતે સાંભળી શકશે ત્યારે જ કામ થશે એમ. હા, વાત સાચી છે, પણ સાંભળવું એટલે કે બોલાતી વાણી પર ઉપયોગ રહેવો. પણ એ ઉપયોગમાં બે વસ્તુ. એક એ ક્યારે રહે તો દાદાજીએ કહ્યું કે એક તો નક્કી કરે, ગોઠવણી કરે. બીજું કે આ વાણી જ્યાં સુધી પથરા જેવી બીજાને વાગે છે ત્યાં સુધી આંગળી ઉપયોગ રહે નહીં. આ શાંતિ કાકા મને એવું કે 1 ઇંચનો મોટો ધોરિયો પડતો હોય ને પેલી મોટરના પાઇપમાંથી તો આંગળું રહે નહીં, હાથ ખસી જાય. પણ નાની દદુડી પડતી હોય તારે હાથ તઈ રહી શકે. એવી રીતે કે વાણી બીજાને વાગવાની એકદમ હલકીથી નહીં વાગે એવી થઈ જાય ત્યારે ઉપયોગ સારો રહેશે. એક વાત આ છે. બીજી વાત એ છે કે વાણી પોતાની પોતે સાંભળે, મંજૂર, ઉપયોગ મૂક્યો, પણ જો હું એવું ગોઠવીને બેઠા હોઉં કે મારી વાણી તો સુંદર છે, મારી વાણી મારી તો ભૂલ થતી જ નથી, તો બરાબર, તો સાંભળીને કેફ વધે, એનો શું વધે?
એટલે વાણી સાંભળવું એના બે અર્થ છે. એક તો ઉપયોગ હોવો જોઈએ, શું બોલાયું રહ્યું છે ટેપ રેકર્ડ, બીજી જાગૃતિ હોવી જોઈએ કે આ ટેપ રેકર્ડ બીજાને ક્યાં કઈક ન જોઈતી અસર કરે છે ને એમાં કયા કયા પ્રકારની ભૂલો થઈ રહી છે, તો એ વાણી સાંભળેલી કહેવાય. શું કહેવાય? હા, કરેક્ટ, નહીં તો સમજાયું. નહીં તો વાણી તો આખો દિવસ શું સાંભળું પણ ભૂલ તો એક જડે નહીં મને, ફેરફાર હા. થાય તો શું સાંભળેલી કહેવાય? ના ના કહેવાય. ના બરાબર કહેવાય. બરાબર, એક્ઝેક્ટ. માટે પ્રયોગ આપણે વિગતવાર કરવો પડશે. શું કરવું પડશે? હા, વિગતવાર કરવું પડશે. બરાબર છે. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો, સમય શું કે છે ઘડિયાળ? જય સચ્ચિદાનંદ. આપ તો સૂત્રે શોધે છે, જો મળી જાય તો ઉત્તમ. હા, મહેન્દ્રભાઈ નો હાથ ઊંચો છે. હા, એક મિનિટ, એમનો છે એ પહેલા લઈ લઈએ. આપ તો હા, સૂત્ર લઈએ. નંબર પણ મળી ગયું છે મને 2858. હા, મહેન્દ્રભાઈ સાહેબ, શિકાગો, હેવી વોટર સાયન્ટિસ્ટ કે? હા, યસ, વેરી મચ. બોલો બોલો, અનમ્યુટ કરજો. હા, એ તો હું કરું તો થાય ને, કર્યું. અચ્છા, સોરી. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો, હવે બોલો. વ્યવહારમાં આપણે બોલીએ છીએ કે હું મહેન્દ્ર છું, જી. હું શુદ્ધાત્મા છું, હમ, હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું અને હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. જી. હવે દરેક વખતે આપણને કેવી રીતે કેવી પરિણીતિ રહે અને કેવી રીતનું રહેવું જોઈએ. અને બીજો પ્રશ્ન મારો છે, જી. પહેલા કહે છે કે 100 માં રહે પરથી ખસ. હવે 100 માં વધારે રહેવા માટે તમે કઈ રીતે રહો છો, એના રસ્તા બતાવો અમને કે અમે પણ રહીએ એ રીતના બરોબર. સ્વની ગુફામાં. હવે જો પહેલી વાત તમે કરી કે હું મહેન્દ્ર છું, હવે હું મહેન્દ્ર છું એવું બોલવાનો તો ક્યારે પ્રશ્ન કે પ્રસંગ આવે? કોઈ વ્યવહારમાં નવું મળ્યું હોય અને પૂછે, ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું હોય ત્યારે બોલવું પડે કે ભાઈ હું મહેન્દ્ર બોલું છું, અથવા ફોન પર બોલવું પડે કે યસ મહેન્દ્ર સ્પીકિંગ હિયર ઓર મહેન્દ્ર હિયર, એમ. પણ જાણીતામાં તો બોલવું નથી પડતું, એ જાણે જ છે. એટલે કે વ્યવહાર ચલાવવા માટે જ્યાં જરૂર પડી જાય ત્યાં એ બોલે છે, પણ એને ખબર છે કે આ વ્યવહાર ચલાવવાનું સાધન છે, રિલેટિવ કામ થઈ રહ્યું છે. બાકી એને હું મહેન્દ્ર છું બોલવું પડતું નથી, યાદ કરવું પડતું નથી, સંભાળવું પડતું નથી, કશું કરવું પડતું નથી. ઉલટાનું એ છાપ તો પડેલી જ છે. એમાંથી બહાર નીકળવા માટે હું શુદ્ધાત્મા છું કરવું પડે છે. શું કરવું પડે છે? એટલે હું મહેન્દ્ર છું એ બોલવું એ તો કોઈક વાર વ્યવહાર ચલાવવા માટે કરવું પડતો, પણ એ વખતે પરિણતિ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે આ મહેન્દ્રભાઈ એનો રોલ જે નિભાવી રહ્યા છે, ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ, શુદ્ધાત્મા છું અને મહેન્દ્રભાઈને જોઉં છું ને જાણું છું કેવી રીતે મહેન્દ્રભાઈ આ સામે આવેલા સંજોગોનો કે વ્યક્તિઓનો નિકાલ કરી રહ્યા છે. ખ્યાલ આવ્યો? મહેન્દ્રભાઈ ફાળે આવેલો વેશ ભજવે એમાં હું તો જોનારો ને જાણનારો, એ આપણી અંદરની પરિણતિ. શું કહેવાય? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હવે હું શુદ્ધાત્મા છું કે હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એ બધું શું છે? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ આપણને એન્ટ્રી ને શરૂઆત ડોક્ટર સાહેબ, એટલે ઉપયોગ આવી વસ્તુ છે કે ક્યાંક રૂંધાય એટલે તરત જ લેન બદલીને પાછું ઉપયોગમાં આવી જવું પડે. શું કરવું પડે? આ તો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ તો મહેન્દ્રથી મનવાણી કાયથી છૂટા પડ્યા એટલે પોતાના ઘરમાં સ્વમાં વસવા માટેનું, આપણું રહેવા માટેનું, સ્થિરતાનું આખું સાધન. શબ્દ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મતા, સ્વભજના, સૂક્ષ્મતા વધે, સ્વની ભજના વધુ સારી રીતે થાય, પોતાના ગુણો સહિતની પોતાની દર્શન વાળો છું. બોલતાની સાથે આપણે
એમાં જોડ છે અને કલ્પ શક્તિ હોવાને કારણે, આત્માનો સ્વભાવ કલ્પ સ્વરૂપ હોવાને કારણે તરત તેવું ફળ પણ મળે છે. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, 5 વાર બોલો એટલે અજવાળું અને જ્ઞાન ને અંદર બધું પૂતગલના વાદળા બધું ચાલુ થઈ જાય. અનંત સુખ 5 વાર બોલો એટલે સુખ માંડે. શું માંડે? કારણ કે અંદરનો સ્ત્રોત અનંત વાળો છે એટલે એની જોડે તાર જોડ્યો નથી. એ ક્વિક રિઝલ્ટ એટલે કે પોતાના સ્વગુણોની ભજના સાથે, સ્વ સૂક્ષ્મતા સાથે અને યથાર્થ તેવો ગુણોનો અનુભવ થાય તેવા આ પ્રયોગોના વાક્યો ભેદ વિજ્ઞાનની છે કે જેના થકી હું મારા સ્વરૂપની ભજના એટલે કે અનુભવમાં સરળતાથી સુંદર રીતે આગળ વધી શકું. અને બીજું કે ક્યારેક રિલેટિવના એવા સંજોગ હોય કે જે ઘણું શુદ્ધાત્મા છું, મન વચન કાયાના લેપાયમાન ભાવથી નિર્લેપ છું ને એવું તેવું બોલવા છતાં એ અસરોમાંથી આપણે છૂટા અને છેટા ના રહેવાતું હોય તો આ વાક્યો આપણને વધુ હેલ્પિંગ કરે. જેમ કે ગજેસુ કુમારને મોટું આવ્યું તો ભગવાને શીખવેલું કે તમે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છો એમાં જતા રહેજો, તો પછી ત્યાંથી જ સીધા જતા. એવી રીતે એક વાત બધું પુરુષાર્થ મૂકવા છતાં વ્યવહારના સંજોગો અને ખાસ કરીને અંદર થતી અસરો એટલી બધી એવા પ્રકારની હોય કે જે મારા શુદ્ધાત્મામાં મને નિર્લેપ ભાવે કે ન રહેવા, તો આ વધારાના ભજનાના વાક્યો તરત હું મારામાં આવી જઈશ અને અસર મુક્ત થઈ જઈશ. આ 2 વસ્તુ મને સમજાય મહેન્દ્રભાઈ સાહેબ. બરોબર? શૈલજાનજી, મહેન્દ્રભાઈ રેજો પેલું મળ્યું છે. બોલો સાહેબ. પૂછું. હા બોલો. ઉપયોગમાં ઉપયોગ રહ્યો તે કેવળ જ્ઞાન. હવે કોને ઉપયોગ રહી છે? તત્વને ઉપયોગ રહી છે, એને ઉપયોગની જરૂરત જ નથી. પછી જો બીજું આવે છે નીચે, કેવળ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈમાં નહીં, બીજામાં માન્યતા નહીં ને જ્ઞાનમાં નહીં, જ્ઞાન જ પ્રકાશ. એટલે પોતાની આખી. અને બીજું એક આ બહુ સરસ છે, આ જો આ વંચાય છે, ધર્મ કર્મ. ડોક્ટર સાહેબ છો? હા જી, સાંભળું છું. આજો બોલો. ધર્મ આત્મા અધર્મ ને ધક્કા મારે ને ધર્મ ને સંગ્રહ. એ બોલો. એટલે એ પોતાનો જ ઉપયોગ છે આખો. એટલે કે એમણે પૂછ્યું ને એમની બેને કે કોનું છે એ. રાઈટ બરાબર. મંદભાઈ ક્લિયર થયું? અમીબેન ક્લિયર થયું? કરેક્ટ. એટલે ઓલું જે પહેલા સૂત્ર હતું ને, જ્ઞાન વાળું કાઢો તો આ જે છે ને કે જ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈમાં નહીં, બીજામાં માન્યતા નહીં ને જ્ઞાનમાં નહીં, જ્ઞાન જ પ્રકાશ છે. એટલે પછી જે આપણને જે બીજું જે જ્ઞાન છે એ કયું જ્ઞાન? આ એટલે દાદા એક જગ્યાએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી શબ્દના અવલંબનથી આપણે શુદ્ધ ઉપયોગ અને પુરુષાર્થ ને બધું છે એ જ્ઞાન, અને જ્યાં શબ્દની જરૂર ના રહી તે વિજ્ઞાન એટલે કે અનુભવ સ્વરૂપ. અત્યારે આપણે સિદ્ધ સ્તુતિ બોલીએ, આ બોલીએ, સત્સંગ સાંભળીએ, આનંદ થાય, શુદ્ધ ઉપયોગ વધે, આત્મામાં રહી શકાય, પણ એ બધું કોણ જાણી રહ્યું છે? અને જે ફેરફાર થઈ રહ્યો છે, હમણાં સારો ઉપયોગ છે ને હમણાં નથી, પાછો થોડા વખત પછી વ્યવહારમાં જઈએ ત્યારે, તો પછી ફેરફાર થનારો ભાગ કયો અને જાણનારો કયો? એટલે કે છે કે જેની અંદર આ રિફ્લેક્ટ થઈ રહ્યું છે તે ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ બી પાછો જણાય છે પોતાના જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પણ એ ઉપરની વાત છે. એટલે કે જે પોતાના સ્વભાવથી છે, પણ એ આગળ આવશે. આપણે જેટલું પહોંચાય એટલું પહોંચવાનું,
હા પછી આગળ આગળ આવશે. આવશે. સરસ, ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. અત્યારે તો શુદ્ધ ઉપયોગ રહે તોય ઘણું, 50% રહે, 10% રહે, 20% રહે તોય ઘણું. પછી ઉપયોગ પર ઉપયોગ રહે ત્યારે શીરોપુરી ભજીયાની પાર્ટી કરીશું. ડોક્ટર સાહેબ, હમણાં તો ફાઇલ નો સંભવ નિકાલ કરવાનો છે ને માથે. હા, તે જ એટલે તે બધું સાથે જ આવ્યું સાહેબ. તારે તો શુદ્ધ ઉપયોગ રહે ને યાર, ફાઇલ 5-10% નથી રહેતો તે એટલે બાંધે વાત સાચી. હેવી વોટરના સાયન્ટિસ્ટ હશે છે. જી જી. ઓકે, આપણો સમય થયો છે ડોક્ટર સાહેબ. તમે ટીમ તો બોલાવજો, મહેન્દ્રભાઈ, ભારતીબેન બોલજો, ફોલો કરજો. જી જી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુનમ, નમો લોય સૌવ સાહુનમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપણાસનો, સૌ પાવપનાસનો, મંગલાનં ચ સૌવેસિમ, મંગલાનં ચ સર્વેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ ઓમ હવૈ નમો મંગલમ. ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય કાલે મંડે, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. પહેલું તો આજે બધાને ફરીથી એકવાર રક્ષાબંધન ના ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. બધાને ખૂબ બધા ભાવથી રાખડી પહેરી દીધી છે. એટલે બધાને રક્ષાબંધન મુબારકો. કાલે સોમવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને સદાને સર્વમ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ.